तारीफ करेंगे, स्तुति करते हालेलुया गाएंगे, मगन होके तारीफ करेंगे। महिमा प्रभु की महिमा हमेशा प्रभु को ही मिले, हालेलुया। महिमा प्रभु की महिमा हमेशा प्रभु को ही मिले, स्तुति करते हालेलुया गाएंगे। प्रभु भलाई पर जब किया, उसके लिए अपने आप को दिया। प्रभु भलाई पर जब किया, उसके लिए अपने आप को दिया। अद्भुत काम करने वाला सामर्थी प्रभु अपनी शरण में रखेगा। अद्भुत काम करने वाला सामर्थी प्रभु अपनी शरण में रखेगा, स्तुति करते हालेलुया गाएंगे, मगन होके तारीफ करेंगे, स्तुति करते हालेलुया गाएंगे, मगन होके तारीफ करेंगे। महिमा प्रभु की महिमा हमेशा प्रभु को ही मिले, हालेलुया। महिमा प्रभु की महिमा हमेशा प्रभु को ही मिले, स्तुति करते हालेलुया गाएंगे। अंधेरों में कभी न डरूंगा, महामारी को भी कर देखूंगा। अंधेरों में कभी न डरूंगा, महामारी को भी कर देखूंगा। भयंकर बातों से, उड़ने वाले तीरों से न डरूंगा, मैं जे पाऊंगा। भयंकर बातों से, उड़ने वाले तीरों से न डरूंगा, मैं जे पाऊंगा। स्तुति करते हालेलुया गाएंगे, मगन होके तारीफ करेंगे, स्तुति करते हालेलुया गाएंगे, मगन होके तारीफ करेंगे। महिमा प्रभु की महिमा हमेशा प्रभु को ही मिले, हालेलुया। महिमा प्रभु की महिमा हमेशा प्रभु को ही मिले, स्तुति करते हालेलुया गाएंगे। प्रभु शरण स्थान है मेरा, नहीं वहाँ बुराई का डेरा। प्रभु शरण स्थान है मेरा, नहीं वहाँ बुराई का डेरा। सर्वशक्तिमान प्रभु ढाल बनकर मेरा हमेशा रक्षा करेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु ढाल बनकर मेरा हमेशा रक्षा करेगा। स्तुति करते हालेलुया गाएंगे, मगन होके तारीफ करेंगे, स्तुति करते हालेलुया गाएंगे, मगन होके तारीफ करेंगे। महिमा प्रभु की महिमा हमेशा प्रभु को ही मिले, हालेलुया। महिमा प्रभु की महिमा हमेशा प्रभु को ही मिले, स्तुति करते हालेलुया गाएंगे। कभी न लगेगा ठेस पाँवों में, स्वर्गदूत संभालेगा हाथों से। कभी न लगेगा ठेस पाँवों में, स्वर्गदूत संभालेगा हाथों से। काल और मरी मेरे तंबू को छूने आए, वो मेरी रक्षा करेगा। काल और मरी मेरे तंबू को छूने आए, वो मेरी रक्षा करेगा। स्तुति करते हालेलुया गाएंगे, मगन होके तारीफ करेंगे, स्तुति करते हालेलुया गाएंगे,
परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा होवे। आज के दिन में इस आराधना में जो प्रभु को हम आराधना कर रहे हैं, जैसे हमने इस गीत में गाया, प्रभु भलाई हम पर उसने किया है और उसने अपने आप को हमारे लिए देखकर उसने भलाई किया। और खास तौर से हम जैसे इस गीत में गाए, जो अद्भुत काम करने वाला वो हमारा शरण स्थान है। ना केवल ये, जैसे हमने इसमें गीत में गाए, वो महामारी अगर आए या काल और मरी भी आए, वो हमें नहीं छू सकता। परमेश्वर हमें रक्षा करने वाला परमेश्वर है। और जैसे हम इस महामारी के इस माहौल में हम जी रहे हैं, इस प्रकार के बहुत एक भयंकर समय में हम जी रहे हैं, हमारा शरण स्थान सिर्फ प्रभु है। हालेलुया। हमें बचाने वाला, हमें सुरक्षित रखने वाला सिर्फ परमेश्वर ही है। 1 महीने के पहले मैं भी कोविड से, कोरोना से मैं भी ग्रसित था। बहुत मेरे ऑक्सीजन के लेवल बहुत कम हो गया था और उस समय मैं दिल्ली के पास रहने के कारण भर्ती होने के लिए भी अस्पताल नहीं रहा और खांसी ज़्यादा होने के हो गया और मैं एक डायबिटिक होने के कारण मेरे शुगर लेवल्स बढ़ गए थे। बहुत कष्ट में होने के बावजूद आज मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ, आपके साथ मिलकर इस आराधना में अगर कर रहा हूँ, वो सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। और जैसे हम गाएं, हम उस विश्वास को हम प्रभु पर रखें, उस परमेश्वर की हम आराधना करें जो हमें संभालता है, जो अपने अनुग्रह को हमें देता है, जो शरण स्थान बनकर हमें इस माहौल में, हर परिस्थिति में, हर दुर्घटना में हमें बचाने वाला परमेश्वर है। हम एक और गीत को गा के उस परमेश्वर की हम आराधना करें। हम गीत संख्या 443 को हम गाएंगे, सॉन्ग नंबर 443 को गाएंगे। तू अच्छा है मेरे प्रभु। जरूर वो हमारे लिए हर परिस्थिति में वो परमेश्वर वो अच्छा है। उस गीत को गाकर और आइए हम आगे और हम परमेश्वर की हम उसकी आराधना करें। सोचा जीवन अब अंत
अच्छा है मेरे यीशु, जब तक जियो कहता रहूं तू अच्छा है मेरे प्रभु। तो जैसे हमने इस गीत में भी गाया, जब शत्रु वार करने लगे, मेरे निकट सब गिरने लगे, उसने कहा तेरी ढाल मैं हूं, नहीं छू सकता जब साथ हूं। हाँ, जैसे हम परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं, उसके ऊपर जब हम विश्वास लाते हैं, इसको हम जरूर अनुभव कर सकते हैं कि वो हमारा ढाल बनकर वो हमें हर परिस्थिति में हमें सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। और आगे इस गीत में हमने ये भी गाया कि जब शेरों के बीच में मैं पड़ा, सोचा कि मेरा जीवन अब अंत हो गया है, उसने अपने स्वर्गदूत को भेजा, अपने प्रभु यीशु मसीह को भेजा। हालेलुया। हमें सुरक्षित रखने के लिए, हमें उस परमेश्वर के और उसको निकट हम अनुभव करने के लिए इस प्रकार की परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं। हम निराश होने के लिए नहीं, और हम परमेश्वर के निकट हम आने के लिए। आइए उसके हम एक और बार उस कोरस को गा करके हम उस परमेश्वर की आराधना करें। एक और बार हम कहें, हाँ प्रभु तू अच्छा है, तू प्रभु तू भला है, हमें प्रभु तू हमें सुरक्षित इस परिस्थिति में रखने के लिए आपको धन्यवाद करके हम कहेंगे तू अच्छा है मेरे प्रभु। हम सब मिलकर एक और बार उस परमेश्वर की आराधना करें। अच्छा है मेरे प्रभु, तू अच्छा है मेरे यीशु, जब तक जियो कहता रहूं तू अच्छा है मेरे प्रभु, जब तक जियो कहता रहूं तू अच्छा है मेरे प्रभु। जब शेरों के मैं बीच पड़ा, सोचा जीवन अब अंत हुआ, जब शेरों के मैं बीच पड़ा, सोचा जीवन अब अंत हुआ, उसने भेजा अपने स्वर्गदूत, मेरा मसीहा प्रभु यीशु, उसने भेजा अपने स्वर्गदूत, मेरा मसीहा प्रभु यीशु। तू अच्छा है मेरे प्रभु, तू अच्छा है मेरे यीशु, जब तक जियो कहता रहूं तू अच्छा है मेरे प्रभु, जब तक जियो कहता रहूं तू अच्छा है मेरे प्रभु। आगे आराधना में बढ़ने के पहले, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि एक महीने के पहले मैं भी कोरोना से मैं पीड़ित था, उस समय एक बात हुई, उसको मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं कि जब हमारे मदद करने वाले भी जब हमारे साथ नहीं रहते या कोई मददगार नहीं रहता, कैसे परमेश्वर रास्ता को खोलता है। और उस समय मैं दिल्ली के पास आसपास रहने के कारण सारे अस्पताल में कहीं भी बेड्स अवेलेबल नहीं थे, इसलिए मैं एडमिट नहीं हो सका। और एक अस्पताल में जब मैं गया, वहां के रिसेप्शन के लोग जब सुने कि मुझे कोविड आया है, तो वे तुरंत कह दिए कि नहीं, यहाँ पे कोई कोविड पेशेंट को हम लोग एडमिट नहीं कर रहे हैं, किसी के इलाज नहीं कर रहे हैं। वह एक आखिरी एक आशा थी, वो भी वहां रास्ता बंद हो गया था और मैं निराश हो गया था और मैं बहुत शरीर से बहुत मैं कमजोर हो गया था, इतनी खांसी आ रही थी और मेरे साथ जो भी थे उनको भी मालूम नहीं हो रहा था कि कहाँ जाए। और जब उस अस्पताल से हम लोग जब बाहर आ ही रहे थे, तब उस अस्पताल के रिसेप्शन वाले हमें भेज दिए, लेकिन वहां जो डॉक्टर हैं वे अपने चैम्बर छोड़ के बाहर आके उन्होंने कहा, जरूर मैं आपको एडमिट नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं आपका इलाज करूंगा। वो यानी जहां पे रास्ता बंद था, वहां डॉक्टर खुद बाहर निकल आकर के उन्होंने मुझे वापस अपने चैम्बर में ले गए और लगभग 3 सप्ताह मुझे लगातार देख करके मुझे इलाज किया। हालेलुया। इसको मैं क्यों आपसे मैं बांट रहा हूं, जैसे यहां वचन में लिखा, हमने जैसे हमने गाया था, वो अपने स्वर्गदूत को भेजकर हमें उस परिस्थिति में परमेश्वर में छुड़ाने वाला है।
कभी कभी हम ये सोच सकते हैं, हम ये निराश हो सकते हैं कि क्या मेरा मदद या मेरा जो जरूरत की बातें इस समय तक नहीं आया करके हम सोच सकते हैं। जब सारी रास्ताएं जब बंद हो जाती हैं, हम उस परमेश्वर पर हम भरोसा रख सकते हैं। इस कोविड के समय में कई लोग अपने प्रियों से भी वे मिल नहीं सके, अपने प्रियजनों से भी मदद उनको मिल नहीं सका, लेकिन हमारा एक अब्बा पिता है जो हमें हर परिस्थिति में हमें संभालने वाला है। हालेलुया। हम एक तमिल गीत को हम गा के और हम आराधना में आगे बढ़े। तमिल गीत में इस प्रकार उसका बोली है, அப்பா உம் கிருபைகளால் என்னை அப்பா உம் கிருபைகளால் என்னை காத்து கொண்டீரே, அப்பா உம் கிருபைகளால் என்னை அணைத்து கொண்டீரே. இந்த தமிழ் பாடலை பாடி நம்ம ஆண்டவருக்கு நேரம் ஆராதிக்கலாம். பாடல் அருமையா சொல்லப்பட்டிருக்கு. தாங்கி நடத்தும் கிருபை இது, தாழ்வில் நினைத்த கிருபை இது, தந்தையும் தாயும் கைவிட்டாலும் தயவாய் காக்கும் கிருபை என்று அந்த பாடல் சொல்கிறது. வியாதி நேரத்துல காத்த கிருபை, விடுதலை கொடுத்த தேவ கிருபை, கஷ்டத்தின் நேரத்துல காத்த கிருபை, கண்ணீரை மாற்றின தேவ கிருபை. நம்ம ஆண்டவரை நம்ம ஆராதிக்கலாம். அவர் நம்முடைய அப்பாவாக நம்ம எல்லா சூழ்நிலையிலுமே தன்னுடைய கிருபைகள் நமக்கு தருகிறவராக இருக்கிறார். அப்பாவும் கிருபைகளால் என்னை காத்து கொண்டீரே, அப்பாவும் கிருபைகளால் என்னை அணைத்து கொண்டீரே. தாங்கி நடத்தும் கிருபை இது, தாழ்வில் இணைத்த கிருபை இது, தாங்கி நடத்தும் கிருபை இது, தாழ்வில் இணைத்த கிருபை இது, தந்தையும் தாயும் கைவிட்டாலும் தயவாய் காக்கும் தேவ கிருபை, தந்தையும் தாயும் கைவிட்டாலும் தயவாய் காக்கும் தேவ கிருபை. அப்பாவும் கிருபைகளால் என்னை காத்து கொண்டீரே, அப்பாவும் கிருபைகளால் என்னை அணைத்து கொண்டீரே. வியாதியின் நேரத்தில் காத்த கிருபை, விடுதலை கொடுத்த தேவ கிருபை, வியாதியின் நேரத்தில் காத்த கிருபை, விடுதலை கொடுத்த தேவ கிருபை. சூழ்நிலைகள் மாறினாலும் மாறாமல் தாங்கிட்ட தேவ கிருபை, சூழ்நிலைகள் மாறினாலும் மாறாமல் தாங்கிட்ட தேவ கிருபை. அப்பாவும் கிருபைகளால் என்னை காத்து கொண்டீரே, அப்பாவும் கிருபைகளால் என்னை அணைத்து கொண்டீரே. கஷ்டத்தின் நேரத்தில் காத்த கிருபை, கண்ணீரை மாற்றின தேவ கிருபை, மாற்றின தேவ கிருபை. தடைகள் யாவும் உடைத்து எறிந்து வெற்றியை தந்திட்ட தேவ கிருபை, தடைகள் யாவும் வெற்றியை தந்திட்ட தேவ கிருபை. அப்பாவும் கிருபைகளால் என்னை காத்து கொண்டீரே, அப்பாவும் கிருபைகளால் என்னை அணைத்து கொண்டீரே, அப்பாவும் கிருபைகளால்
एक मணி நேரம் ஆண்டவர் ஆராதிக்கலாமா? ऐसे ही कुछ देर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। நம்ம ஆண்டவரை பார்த்து நம்ம சொல்லலாம், ஆண்டவரே உம்முடைய கிருபைகள் என்னை காத்து கொண்டதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். हम परमेश्वर की ओर देखकर कहेंगे, प्रभु आपकी कृपा से आपने हमें संभाला, उसके लिए आपको धन्यवाद। உலகத்தில் இருக்கிற ஜனங்கள் ஆண்டவரே எங்களை கைவிட்டாலும், எங்கள் தாயும் தகப்பனும் கைவிட்டாலும், நீர் எங்களை கைவிடாதவராக இனால் மட்டும் இருந்திருக்கிறீரே. परमेश्वर यदि संसार के लोग हमारे हाथ छोड़ दे, यदि हमारे माता पिता भी हमारा हाथ छोड़ दे, तो भी प्रभु आप हमारे हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं। வியாதியின் நேரத்தில் ஆண்டவரே நீர் எங்களை காத்து கொண்டீர். प्रभु रोग के समय आपने हमें संभाल लिया। கஷ்டத்து நேரத்தில் ஆண்டவரே எங்களை காத்து கொண்டீர். प्रभु कष्ट समय में परमेश्वर आपने हमें बचाया, संभाला। நெருக்கமான சூழ்நிலையிலிருந்து எங்களை ஆண்டவரே விடுதலை செய்தீரே. बहुत ही कठिन परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर आपने हमें संभाला। ஆண்டவரே நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம்னு சொல்லலாமா? प्रभु क्या हम परमेश्वर आपकी आराधना करते हैं करके हम कहेंगे? நம்ம இருக்கிற இடங்களிலே வாய்களை திறந்து நம்ம ஆண்டவரை துதிக்கலாம். हम जिस स्थान पर है उसी स्थान पर रहकर मुंह खोलकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே, உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ராஜா. ஆம் ஆண்டவரே, எங்களை தாங்கி நடத்துற உம்முடைய கிருபைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். प्रभु हमें संभाल करके लेके चले, प्रभु उस कृपा के लिए आपको धन्यवाद। Thank you Lord, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. தாங்கி நடத்தும் கிருபை இது, தாழ்வில் இணைத்த கிருபை இது, தாங்கி நடத்தும் கிருபை இது, தாழ்வில் இணைத்த கிருபை இது, தந்தையும் தாயும் கைவிட்டாலும் தயவாய் காக்கும் தேவ கிருபை, தந்தையும் தாயும் கைவிட்டாலும் தயவாய் காக்கும் தேவ கிருபை, அப்பாவும் கிருபைகளால் என்னை காத்து கொண்டீரே, அப்பாவும் கிருபைகளால் என்னை அணைத்து கொண்டீரே. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. धन्यवाद स्वामी, हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. वैसे एक और गीत को गा के आप उस परमेश्वर की आराधना करें. यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन. उस परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं जो आसमान और जमीन सबका वो परमेश्वर है. हालेलुया. उसके जैसे और कोई नहीं है. நம்ம அந்த ஆண்டவர் நம்ம ஆராதிக்கிறோம். அவரை போல வேறு ஒருவரும் இல்லையே. Thank you Lord, thank you Father. Yes Lord, we thank you Lord. ஆண்டவரே, நாங்கள் இதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி. परमेश्वर हम हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं. ஆண்டவரே, நீர் செய்த எல்லா உம்முடைய நன்மைகளுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். प्रभु आपके किए हुए सारे भलाइयों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं. நேரத்தில் ஆண்டவரே உம்முடைய சமூகத்தில் வந்திருக்கிற இந்த நேரத்தில் சுவாமி, प्रभु इस समय हम आपके सम्मुख में आए हैं. எங்களுடைய இருதயம் ஆண்டவரே நன்றியினால் மாத்திரம் நிறைந்திருக்கிறது ஐயா. प्रभु हमारा हृदय धन्यवाद के साथ भरा हुआ है. Let's sing an English chorus and thank the Lord and worship Him. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He has given Jesus Christ His Son. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. और जैसे हम इस गीत को गा रहे हैं, कई लोग इस कोविड के बीमार के कारण जरूर हमारे देश में ग्रसित हैं. और जो भी इस बीमारी से ग्रसित हैं वे अपने शरीर में एक कमजोरी को जरूर वे महसूस करते हैं. लेकिन हम इस गीत के जैसा हम भी कह सकते हैं, हम कमजोर होने के बावजूद प्रभु यीशु मसीह में हम कमजोर नहीं हैं, हम बलवान हैं. हालेलुया. और उस परमेश्वर का आराधना करें, उस परमेश्वर को धन्यवाद दें जो हम कमजोरी में भी हमें बलवान बनाने वाला है. थैंक यू. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ.
grateful heart, give thanks to the Holy Ones. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Hallelujah. Shall we sing the song one more time and said to the Lord, Lord, we're thankful to you, Lord. Our hearts are filled with gratitude. ஆண்டவரே எங்கள் இருதயங்கள் நன்றியினால் நிறைந்திருக்குதுன்னு சொல்ல ஆண்டவரை பார்த்து நம்ம சொல்லலாமா? कि हम प्रभु को देखकर कहेंगे, प्रभु हमारा हृदय धन्यवाद से भरा हुआ है, और इस गीत को हम एक और बार गाएंगे। And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Thank you. ஆண்டவரே, இந்த காலை நேரத்தில் சுவாமி மீண்டுமாய் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். प्रभु इस सुबह के घड़ी में एक और बार हम आपको धन्यवाद देते हैं। இந்த ஆராதனை மூலமாய் ஆண்டவர் இன்னும் நாங்கள் உம்மை கெட்டி சேர நீர் கொடுத்த கிருபைகளுக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம். प्रभु इस आराधना के द्वारा और अधिक आपके पास आकर के परमेश्वर जो अवसर दिए आने का, उसके लिए आपको धन्यवाद। எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் ஆண்டவரே, நீர் ஆண்டவர் எங்களோடு கூட இருக்கிறேன் என்று உம்முடைய வசனத்தின் மூலமாய் எங்களை மீண்டும் ஒரு விஷயம் எங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தினதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். प्रभु हर एक परिस्थिति में परमेश्वर आप हमारे साथ रहते हैं करके आपके वचन प्रभु बतलाती, जैसे बतलाती है वैसे ही प्रभु आप रहते हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद। ஆண்டவரே, இந்த காலை நேரத்திலும் நாங்கள் பாடினபடி எங்களுடைய இருதயங்கள் நன்றியினால் நிறைந்திருக்கிறது சுவாமி. प्रभु इस सुबह के घड़ी में जैसे हम लोगों ने गीत को गाया, प्रभु हमारा हृदय धन्यवाद के साथ भरा हुआ है। ஆண்டவரே, நாங்கள் பலவீனர்களாய் இருந்தாலும் ஆண்டவரே, கிறிஸ்துவுக்குள்ளாய் எங்களை பலவான்களாய் நீர் மாற்றுகிற உம்முடைய கிருபைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே। प्रभु हम बलहीन होने के बावजूद भी प्रभु में होने के चलते प्रभु आप हमें बलवान बनाते हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद। ஆண்டவரே, ஆண்டவரே எங்களுடைய வாயினால மாத்திரமல்ல, எங்கள் வாழ்க்கையினாலும் ஆண்டவரே உம்மை ஆராதிக்க எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக। प्रभु हमें केवल प्रभु अपने मुंह के द्वारा आपकी आराधना न करते हुए बल्कि अपने जीवन के द्वारा भी आपकी आराधना करने का अवसर दीजिए। எல்லா சூழ்நிலையிலும் ஆண்டவரே உம்மை மாத்திரம் நோக்கி பார்க்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும்। प्रभु हर एक परिस्थिति में प्रभु केवल आपकी ओर ताकने के लिए हमें अनुग्रह दे। எல்லா சூழ்நிலையிலும் ஆண்டவரே உமக்கு உண்மையா இருக்க உதவி செய்வீராக। प्रभु हर एक परिस्थिति में आपके लिए प्रभु विश्वास योग्य बने रहने का अनुग्रह दे। ஆண்டவரே, வசனம் சொல்லுகிறபடி எங்களை ஒரு ஜீவ பலியாய் உம்முடைய பலிபீடத்திலே ஒரு ஒப்பு கொடுத்த ஒரு வாழ்க்கை ஆண்டவரே காணப்பட உதவி செய்வீராக। प्रभु वचन के अनुसार प्रभु हम अपने जीवन को प्रभु जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर आपके सम्मुख में दिखा सकने के लिए अनुग्रह दे। எல்லா துதி கன மகிமை எல்லாவற்றும் ஒருவருக்கே நாங்கள் செலுத்துகிறோம்। सारे महिमा आदर इज्जत केवल हम आप ही को देते हैं। இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, हमारे भला पिता, ஆமென்। आमीन। ஆண்டவர் இரட்சகருமாக இயேசுவின் நாமத்தில் உங்களை நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம்। प्रभु उद्धारकर्ता रक्षक परमेश्वर के नाम से आप सभी का स्वागत करते हैं। தொடர்ந்து ஆராதனையிலே நாம் இந்த ஆண்டவருடைய வசனத்தை தியானிப்பதற்கு முன்பதாக நம்ம ஜெபிக்கலாம்। आगे हम वचन को सुनने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। இந்த நாளிலும் தேவன் நம்மோடு கூட பேசத்தக்கதாக, நம்மோடு கூட இடைப்படத்தக்கதாக நம்ம ஆண்டவர் நோக்கி பார்க்கலாம்। आज के दिन भी परमेश्वर हमसे बर्ताव करने के लिए हम परमेश्वर की ओर ताकेंगे। எங்கள் நேசிக்கு நல்ல ஆண்டவரே, நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், நன்றி செலுத்துகிறோம்।
हमें प्रेम करने वाले भला पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। ஆராதனையிலே எங்களோடு கூட இடைப்பட்டதற்காய் உங்களுடைய பிரசன்னத்தை எங்களுக்கு கொடுத்ததற்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம். आराधना में प्रभु हमारे साथ बर्ताव किए और आपकी उपस्थिति को हमें दिए, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। வசனத்தை ஆண்டவரே நாங்கள் தியானிக்க ஆண்டவரே வந்திருக்க நேரத்துல கர்த்தர் தாம் எங்களோடு கூட பேசுவீராக. परमेश्वर आपके वचन को ध्यान करने के समय में जब हम आए हैं तो परमेश्वर आप हमसे बात करने पाएं। பரிசுத்த ஆவியானவர் நீர் ஆண்டவரே ஆளுகை செய்யத்தக்கதாக உங்களுடைய கரங்களில் ஒப்புக்கொடுக்கிறோம். पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं ताकि आप हमारे ऊपर नियंत्रण रखें, हमारी अगुवाई करें। எங்கள் சிந்தனையை நாங்கள் சிதற விடாதபடிக்கு ஆண்டவரே வசனத்தை நாங்கள் ஆண்டவரே கவனமாய் கேட்கத்தக்கதாக எங்களுக்கு உதவி செய்யும். हमारे ध्यान को भंग होने ना दे परमेश्वर, ताकि हम आपके वचन को भली भांति सुन सके। இந்த வசனத்தை கேட்க மாத்திரமல்ல அதன்படி செய்ய ஆண்டவரே ஒரு கீழ்ப்படிதல் இருதயத்தை எங்களுக்கு தருவீராக. प्रभु इस वचन को सुनने मात्र से ही नहीं बल्कि परमेश्वर इसके अनुसार चलने के लिए परमेश्वर ऐसा एक मन को दे। இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, भला पिता। ஆண்டவர் இரட்சகருமாக இயேசுவின் நாமத்தில் உங்களை மீண்டும் உங்களை வாழ்த்துகிறேன், வரவேற்கிறேன். पिता परमेश्वर के नाम से एक और बार हम आपका अभिनंदन करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த சூழ்நிலையில நம்மளுடைய விசுவாசம் ஆடத்தக்கதான பல காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில நேரிடுவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. हम जिस परिस्थिति में आज जी रहे हैं, इस परिस्थिति में हमारे जीवन को भंग करने का, हिलाने की परिस्थिति कई सारा हमारे जीवन में पैदा होती है। யாருமே எப்பொழுதும் சொல்ல முடியாது நான் என்னுடைய விசுவாசத்திலே நான் எப்பொழுதும் நிலையா இருக்கிறேன் என்று சொல்ல முடியாது. कोई इस प्रकार से नहीं कह सकता है कि हम अपने विश्वास में अंत तक स्थिर रह सकते हैं। அப்படி சொன்னவர்கள் கூட இந்த கொரோனா நாட்களில அவைகளுடைய இந்த பாதிப்பு அவருடைய வாழ்க்கையில வரும் பொழுது அல்லது மற்றவர்களுடைய காரியங்கள் பாதித்த பொழுது அவருடைய விசுவாசம் ஒரு ஆடினதை अनेक अनुभविத்திருக்கலாம். ऐसा कहने वाले जब उनके जीवन में इस प्रकार के वातावरण आए, इस प्रकार के कष्ट का और कोरोना के समय काल की बातें जब उनके जीवन में आए हैं तो वे भी हम अस्थिर होता हुआ हम देखे। அப்ப நமக்கு ஒரு கேள்வி நம்ம உண்மையாக எழும்புகிறது. तो हमारे सामने एक प्रश्न उठता है, இந்த விசுவாச வாழ்க்கை பரீட்சிக்கப்படும் பொழுது நாம் நிலையா இருக்க முடியும்? तो एक प्रश्न इस प्रकार से उठता है कि जब इस विश्वास के जीवन में इस प्रकार का एक परीक्षा की घड़ी जब आती है तो इसमें हम कैसे स्थिर रह सकते हैं? நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு வசனம் உண்டு. हम सभी को जानने लायक हम जिस वचन को जानते हैं, அந்த வசனத்தையே நான் இந்த செய்திக்கு தலைப்பாய் வைத்து இந்த நேரத்துல ஒரு செய்தி உங்க மத்தியில் வைக்க இருக்கிறேன். उस वचन के आधार पर मैं इस संदेश का एक शीर्षक को देते हुए आपके बीच में मैं प्रचार करूंगा। விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான். विश्वास के द्वारा धर्मी जन जीवित रहेगा। The just shall live by faith. விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான். धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। இந்த வசனம் முதலாவது பழைய ஏற்பாட்டுல ஆபகுக் தீர்க்கதரிசி இதை சொல்லுகிறார். इस वचन को पुराना नियम में पहली बार हबक्कुक नबी की पुस्तक में हम पढ़ सकते हैं। ஆபகுக்குடைய அந்த வசனத்தையே கொண்டு புதிய ஏற்பாட்டுல பவுல் அப்போஸ்தலரும் எபிரேய புத்தகத்தின் ஆக்கியோனும் அதை பயன்படுத்துகிறார்கள். और उसी प्रकार उस हबक्कुक में लिखा हुआ उस वचन को ही नया नियम में इस्तेमाल किया गया पौलुस के द्वारा। इस जगह पर हम देख सकते हैं புதிய ஏற்பாட்டுல 3 இடங்களிலே இந்த வசனத்தை நீங்கள் பார்க்க முடியும். नया नियम में 3 स्थानों पर इस वचन को हम देख सकते हैं। ரோமருக்கு எழுதின நிருபத்துல பவுல் அதை குறிப்பிடுகிறார். रोमियो की पत्री में पौलुस उस बात को वहां पर लिखता है। गलातियருக்கு எழுதின நிருபத்திலே அதை குறிப்பிடுகிறார். गलातियों की पत्री में वहां पर लिखा गया है। எபிரேயருடைய ஆக்கியோன் எபிரேய புத்தகத்திலும் அதை குறிப்பிடுகிறார். और इब्रानियों की पुस्तक में भी हम उस वचन को देख सकते हैं। அந்த ஆபகுக்குடைய அதே வசனத்தை புதிய ஏற்பாட்டில் இந்த 3 இடங்களில் நம்ம பார்க்க முடியும். விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான். हबक्कुक ने जो वचन को वहां पर पुराना नियम में लिखा है उसी वचन को नया नियम में हम 3 जगहों पर देख सकते हैं। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। இது விசுவாசத்தை குறித்த ஒரு சரியான ஒரு தெளிவு நமக்கு இருக்க வேண்டிய அவசியம் உண்டு. इस विश्वास के विषय में एक सही जानकारी हमारे अंदर होना जरूरी है। நான் இயேசுவை நான் விசுவாசித்து விட்டேன் என்று சொல்லி அது ஆரம்பம் மாத்திரமல்ல, தொடர்ந்து அந்த விசுவாச வாழ்க்கையிலே நிலைத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் உண்டு. यीशु मसीह को मैं जान गया हूं करके उस विश्वास पर हमें वहीं पर स्थिर नहीं रहना है, बल्कि उसे आगे ले जाना है, अंत तक उस पर स्थिर रहना है। ஒரு ஜனங்கள் உண்டு இப்படிப்பட்ட ஒரு டாக்டரினை, இப்படிப்பட்ட ஒரு படிப்பினையை பின்பற்றுகிறவர்கள். एक झुंड इस प्रकार से है जो इस प्रकार का उपदेश का पीछा करने वाले हैं.
ஒன்ஸ் சேவ்ட் ஆல்வேஸ் சேவ்ட், அதாவது ஒரு முறை ரட்சிக்கப்பட்டு விட்டால் அல்லது நான் விசுவாசித்து விட்டால் என்னுடைய ரட்சிப்பு கடைசி வரைக்கும் காக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று நம்புகிறவர்கள், எண்ணுகிறவர்கள். इस प्रकार से उनका मान्यता है कि यदि एक बार हम उद्धार पा ले तो जीवन भर के लिए वो उद्धार स्थिर रहता है और उद्धार पाने की आवश्यकता नहीं है. उस प्रकार की धारणा, उस प्रकार के उपदेश देने वाले लोग हैं. ஆனால் வேதத்தை நாம் சரியாக நாம் வாசிக்கும் பொழுது, தியானிக்கும் பொழுது வேதம் இன்னொரு ஒரு காரியத்தை நமக்கு காட்டுகிறது. लेकिन जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं तो पवित्र शास्त्र हमें एक और बात को समझाता है. நான் விசுவாசித்தால் மாத்திரம் போதாது, हम केवल विश्वास करने मात्र से नहीं चलेगा. அதோடு கூட ஆரம்பித்து முடிவடைவதல்ல விசுவாசம். उससे आरंभ करके वहीं पर खत्म करना ही विश्वास नहीं है. நான் தொடர்ந்து நான் விசுவாசிக்க வேண்டும், தொடர்ந்து விசுவாசத்திலே நிலைத்திருக்க வேண்டும். हम लगातार विश्वास करना है और लगातार और अंत तक उस विश्वास में स्थिर रहना है. இதைத்தான் நம் வேதத்துல பல இடங்களிலே அந்த விசுவாச பரீட்சையை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். और इसी बात को हम पवित्र शास्त्र बाइबल में कई जगह हम देखते हैं, विश्वास में स्थिर रहना. அந்த விசுவாசம் என்கிற வார்த்தை அல்லது ஆங்கிலத்துல ஃபெய்த் என்கிற வார்த்தை இருக்கிறது இல்லையா? जो विश्वास शब्द है या अंग्रेजी में जिसे फेथ कहते हैं, இதை நீங்கள் எபிரேய மொழியிலோ அல்லது கிரேக்க மொழியிலோ அதை பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால், यदि इसी शब्द को आप इब्रानी भाषा में या यूनानी भाषा में देखेंगे तो அதை தமிழிலே அதை நாம டிரான்ஸ்லேட் பண்ணா இந்த வார்த்தை ஃபெய்த்ஃபுல்னஸ் அல்லது உண்மை என்று புலப்படும். ये बात जो है उसको विश्वास योग्य करके यहाँ पर उसका अर्थ निकलता है. அதை ஆரம்பத்துல அது புரிந்து கொள்ளத்தக்கதாக ஒரு வசனத்தை நான் காட்ட விரும்புகிறேன். आरंभ में उस बात को समझने के लिए मैं एक वचन को दिखाता हूँ. எபிரேயர் 12ஆம் அதிகாரத்தினுடைய முதலாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம். தமிழிலே முதலாவது வசனம், ஆங்கில வேதாகமத்தில் 2வது வசனமாக வருகிறது. उसके लिए इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय और दूसरा वचन को हम देख सकते हैं. தமிழிலே அதை வாசிக்க கேட்கலாம். ஆகையால் மேகம் போன்ற இத்தனை திரளான சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்க, பாரமான யாவற்றையும் நம்மை சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற பாவத்தையும் தள்ளிவிட்டு விசுவாசத்தை துவக்கிறவரும் முடிக்கிறவருமாயிருக்கிற இயேசுவை நோக்கி நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்தில் பொறுமையோடு ஓடக்கடவோம். இங்கே வேதாகமம் எபிரேயருக்கு எழுதின இந்த புத்தகத்திலே விசுவாசத்தை அழகாக நமக்கு காட்டுகிறது. यहाँ पर इब्रानियों की पुस्तक में और इस लेखक विश्वास को बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर दर्शा करके बताया है. 11ஆம் அதிகாரம் முழுவதும் விசுவாச வீரர்களை காட்டிவிட்டு पूरा 12 अध्याय में विश्वास के कर्ता या शूरवीरों के बारे में दिखा करके 12ஆம் அதிகாரத்தின் துவக்கத்திலே இயேசு கிறிஸ்துவை நமக்கு முன்பதாக இங்கே வசனம் காட்டுகிறது. 11 अध्याय में विश्वास के सारे कर्ताओं को या वहां पर विश्वास के सारे पात्रों को दिखा करके 12 अध्याय में यीशु मसीह को उस विश्वास के कर्ता के रूप में दिखाया गया है. அந்த வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். मैं उस वचन को पढ़ रहा हूं. விசுவாசத்தை துவக்குகிறவரும் முடிக்கிறவருமாய் இருக்கிற இயேசுவை நோக்கி நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்திலே பொறுமையோடு ஓடக்கடவோம். और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा. இங்கே இயேசு கிறிஸ்துவை வசனம் எப்படியாக நமக்கு காட்டுகிறது? और यहाँ पर वचन इस प्रकार से दिखा रहा है. அவர் விசுவாசத்தை துவக்குகிறவரும் முடிக்கிறவருமாக காட்டுகிறது. यीशु मसीह को यहाँ पर विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले के रूप में दर्शा रहा है. ஆங்கில வேதாகமம் இப்படியாக சொல்லுகிறது, he is the pioneer and the perfecter of our faith என்று சொல்லுகிறது. அதாவது அவர் முடிக்கிறவர் மாத்திரமல்ல, அதை பூரணப்படுத்துகிறவர். अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार से कहता है कि वो यीशु यानी केवल विश्वास को शुरुआत करने वाला नहीं बल्कि उसे अंत करने वाला के रूप में वहां पर यीशु को दर्शाता है. இதை நாம் புரிந்து கொண்டோம் என்று சொன்னா நம்முடைய விசுவாச வாழ்க்கையை நாம் சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியும். यदि हम इस बात को समझ जाएंगे तो हम अपने विश्वास के जीवन को सही रीति से समझ पाएंगे. அப்ப நீங்களும் நானும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்ததற்கு பின்பு அவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்ன செய்கிறார்? जब आप और हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब यीशु मसीह हमारे जीवन में क्या करता है उसके बाद? அவர் நம்முடைய விசுவாசத்தை துவங்குவது மாத்திரமல்ல, அதை பூரணப்படுத்தி கடைசி வரைக்கும் முடிப்பதற்கான காரியத்தை அவர் செய்து கொண்டிருக்கிறார். यीशु मसीह उस विश्वास को जो हमारे जीवन में शुरुआत हुआ है उसको शुरुआत करता है और उसे अंत करने में भी वो हमारा सहायता करता है, उसके लिए वो कार्यरत है. இது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய கிரியை, இது அவருடைய காரியம்.
ये जो है ये परमेश्वर ये प्रभु यीशु मसीह का कार्य है। ஆனால் இது பூரணமடைதலும் இது சரியாக அது முடிவடைதலும் நாம் ஆண்டவரோடு கூட ஒத்துழைக்காமல் இது நடக்க வாய்ப்பில்லை. लेकिन इस बात को पूर्ण होने के लिए या इसे पूरा होने के लिए जब तक हम परमेश्वर के साथ संगति में नहीं आएंगे तब तक ये बात पूरा होना संभव नहीं है। காரணம் என்ன? இந்த விசுவாசம் நம்முடைய வாழ்க்கையில பரீட்சிக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. कारण यह है कि यह विश्वास में हम परीक्षा में जाने की संभावना है। ஆனால் அதற்கு மத்தியிலே நமக்கு இயேசு நமக்கு உதவி செய்கிறார். इसके मध्य में प्रभु यीशु मसीह हमारी मदद करता है। நாமும் அவரோடு கூட ஒத்துழைக்க வேண்டிய அவசியம் உண்டு. हम भी उसके साथ साथ रहने की आवश्यकता है। ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணத்தை நான் சொல்லுகிறேன். एक छोटा सा उदाहरण मैं कहता हूँ। என்னுடைய மகனுக்கு 4 வயது ஆக போகிறது. मेरा जो बेटा है उसका 4 साल होने को है। அவனை இப்ப ரீசெண்டா தான் நாங்க எல்கேஜில அட்மிஷன் எடுத்தோம். अभी फिलहाल में हम लोगों ने उनका एलकेजी में उनका दाखिला करवाया। சோ அவனுக்கு வந்துட்டு ஹோம்வொர்க் வந்திருக்கிறது, இந்த ஏபிசிடி அதெல்லாம் வந்துட்டு எழுத வேண்டும். मेरा बेटा के लिए कुछ होमवर्क मिला हुआ है, उसे एबीसीडी लिखना है, अन्य बातें कुछ दिया हुआ है। எனக்கு மனைவிக்கு தெரியும் அவனால எழுத முடியும், அவனுக்கு அந்த திறன் இருக்கிறது, அந்த எபிலிட்டி அவனுக்கு இருக்கு. मुझे और मेरी पत्नी को पता है कि मेरा बेटा के अंदर वो योग्यता है कि वो उसे लिख सकता है। ஆனா அவன் அங்கே முயற்சி எடுத்து அதை எழுதினாதான் அது வந்துட்டு சரியாக இருக்கும் இல்லையா? यदि मेरा बेटा प्रयास करके वहां पर अगर लिखे, खुद लिखे तो उसके लिए वो अच्छा रहेगा। நான் வந்துட்டு ஸ்கூல்ல போய் அவனுக்கு திறன் இருக்கிறது ஆனா அவன் எழுதல நான் சொல்ல முடியாது. लेकिन मैं स्कूल में जाकर ये नहीं कह सकता हूँ कि उसके अंदर क्षमता है, योग्यता है, लेकिन वो लिख नहीं पाता है। அப்ப நான் என்னதான் அவனுக்குள்ள திறன் இருந்தாலும் तो इसके मेरे बेटे के अंदर कितना भी योग्यता क्यों ना हो, நாங்கள் அவனுக்கு எழுத உதவி செய்வதற்கு ஆயத்தமா இருந்தாலும் यदि हम अपने बच्चे को मदद करने के लिए हम तैयार भी रहें, அவன் ஒத்துழைக்கலன்னு சொன்னா அவனை சரியாக படிக்க முடியாது. यदि मेरा बेटा मेरा साथ ना दे, हमारा साथ ना दे तो ये संभव नहीं है। அப்ப இங்கே வசனம் அழகா சொல்லுகிறது, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு அந்த விசுவாசத்தை தொடங்க, அதை பூரணப்படுத்த, அதை முடிக்க அவர் நல்லவராக இருக்கிறார், வல்லவராக இருக்கிறார். तो यहाँ वचन हमें इस प्रकार से बतलाती है कि प्रभु यीशु मसीह विश्वास को शुरू करने में, उसे ले जाने में और अंत करने में वो हमारी मदद करता है। அப்படியே இன்னொரு இடத்துல வேதம் இப்படியாக நமக்கு சொல்லுகிறது. एक और जगह पर बाइबल हमें इस प्रकार से बतलाती है। தெரிந்த ஒரு பகுதி தான் மத்தேயு 7ஆம் அதிகாரத்தினுடைய 21ஆம் வசனத்திலிருந்து 23ஆம் வசனம் வரைக்கும். एक जाना पहचाना भाग है, मत्ती अध्याय 7 अध्याय 21 से लेकर 23 वचन तक। அது படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, என்னன்னு சொல்லி விடுகிறேன். அங்கே ஒரு காரியத்தை அங்க பார்க்கிறோம், இயேசு கிறிஸ்து இப்படியாக ஜனங்களிடத்துல சொல்லுகிறார். वहां उसे पढ़ने, वो भाग को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह वहां पर इस प्रकार से उपदेश दे रहा है। என்னை பார்த்து என்னை நோக்கி கர்த்தாவே கர்த்தாவே என்று நீங்க சொன்னா மாத்திரம் போதாது, என் பிதாவினுடைய சித்தத்தின்படி எவன் செய்கிறானோ அவனே பரலோக ராஜ்யத்திலே போய் சேர முடியும். वहां पर इस प्रकार से वचन बताता है, जो कोई मुझे देखकर हे पिता कहते हैं वे सब स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते हैं, बल्कि जो मेरे पिता की सिद्ध इच्छा को पूरा करते हैं वही जा सकते हैं। அப்படினா இயேசு ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்கிறார்? ऐसा प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाह रहा है? இன்னும் அந்த வசனத்தை வாசிச்சீங்கன்னா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. ஏன்னா அங்க நிறைய பேர் அங்க ஊழியம் செய்தவர்களும் கூட यदि आप इस वचन को आप अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत ही आश्चर्य होगा, क्योंकि यहाँ पर कई लोग जो है वो सेवक लोग हैं। தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தவர்கள், அந்நிய பாஷை பேசினவர்கள், அற்புதங்களை செய்தவர்கள், अन्य भाषा बोलने वाले और भविष्यवाणी करने वाले और कई सारे चमत्कारों को करने वाले लोग यहाँ पर हैं। அப்ப வெறும் ஆண்டவர் மேல விசுவாசம் வைத்தது மாத்திரமல்ல, அவர்கள் தேவனுடைய சித்தத்தை செய்வதை தவறிவிட்டார்கள். वे लोग केवल प्रभु के ऊपर विश्वास मात्र रखने वाले बनकर रह गए, बल्कि वे परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। விசுவாச பரீட்சை வரும்பொழுது நாம் நிலைத்திருக்காத போது நாம் அங்கே தேவ சித்தத்தை விட்டு விலகி போவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. जब हम विश्वास में रहते हैं तो हमारे जीवन में परीक्षा आती है, उस समय हम विश्वास से हटने की एक संभावना वहां पर पैदा हो जाती है। முதலாவது வேதத்திலிருந்து நம்முடைய விசுவாசத்திற்கு எப்படிப்பட்ட பரீட்சை வருகிறது என்று 3 காரியங்களை நான் காட்ட விரும்புகிறேன். सबसे पहले पवित्र शास्त्र के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस विश्वास में स्थिर रहते समय
तो 3 प्रकार की परीक्षा हमारे जीवन में आती है, वो कैसे आती है? அதற்கு பின்பதாக கடைசியாக ஆபக்குக்கினுடைய புத்தகத்திலிருந்து அதை மேற்கொள்வதற்கு தேவன் என்ன செய்கிறார் என்பதையும் காட்ட விரும்புகிறேன். और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं हबक्कुक का पुस्तक से कि उस विश्वास के उस परीक्षा में जब हम पढ़ते हैं उसमें से बाहर आने के लिए किस प्रकार की बातों को हमें करनी चाहिए. முதலாவதாக the problems that come to the faith, நம்முடைய விசுவாசத்திற்கு வருகிற பிரச்சனைகள் என்ன, விசுவாசத்திலே வருகிற பரீட்சை என்ன என்கிற 3 காரியங்களை நான் காட்ட விரும்புகிறேன். सबसे पहले इस विश्वास में आने वाली 3 परीक्षाएं जो विश्वास करते वक्त हमारे जीवन में आती है, उन बातों को मैं बताना चाहता हूं. அதற்கு அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தீமோத்தேயுக்கு எழுதின முதலாம் நிருபத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம். इस बात को समझने के लिए प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को जो पहली पत्री लिख रहा है उसको और हम ध्यान करेंगे. 1 தீமோத்தேயு 1ஆம் அதிகாரத்தினுடைய 19ஆம் வசனத்தை நாம் முதலாவது வாசிக்க இருக்கிறோம். सबसे पहले पहला तीमुथियुस पहला अध्याय और उसका 19 वचन को हम पढ़ेंगे. இந்த நல் மனசாட்சியை சிலர் தள்ளிவிட்டு விசுவாசமாகிய கப்பலை சேதப்படுத்தினார்கள். வசனம் அழகா சொல்லுகிறது, இந்த நல் மனசாட்சியை சிலர் தள்ளிவிட்டு விசுவாசமாகிய கப்பலை சேதப்படுத்தினார்கள். और विश्वास और उस अच्छे विवेक को तामे रहे जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया. முதலாவது இந்த விசுவாசத்தின் வருகிற பரீட்சை என்ன என்று வேதம் அழகா காட்டுகிறது. सबसे पहले इस विश्वास में रहते वक्त पहला परीक्षा कौन से आते हैं करके बाइबल हमें अच्छी तरह से बताती है. faith and conscience, விசுவாசமும் நல் மனசாட்சியும். यहाँ पर लिखा हुआ है विश्वास और अच्छा विवेक. இந்த விசுவாசத்தை நான் அந்த பூர்ணத்தை நோக்கி நான் போகும் பொழுது எனக்கு வருகிற ஒரு பெரிய சோதனை என்ன, என்னுடைய மனசாட்சியை கலங்கடிப்பதற்கான अनेक வாய்ப்புகள் உண்டு. जब हम इस विश्वास को तामे रह करके उस पर आगे बढ़ने के लिए जब हम जाते हैं तब क्या वहां पर एक समस्या पैदा होती है. इस अच्छे विवेक को तामे रह करके जीना मुश्किल हो जाता है. நாம் உலகத்துல தான் இருக்கிறோம், ஆனால் உலகத்தோடு ஒத்து வாழ்வதற்கு நாம் அழைக்கப்படவில்லை. हम जरूर इस संसार में रहते हैं लेकिन संसार के साथ जुड़ करके जीने के लिए हम बुलाए नहीं गए हैं. அதனால வேதம் பாத்தீங்கன்னா மீண்டுமாக நம்முடைய மனசாட்சியை காத்துக்கொள்ள, சுத்த மனசாட்சியை காத்துக்கொள்ள வேதம் நமக்கு அறிவுரை கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறது. इसीलिए बाइबल बार-बार हमें इस बात की चेतावनी देता है कि हमें अपने अच्छे विवेक को थामे रखना है, उसको संभाले रखना है. நாம் வசனத்தை எதற்காக நாம தியானிக்கிறோம்? हम वचन को क्यों ध्यान करते हैं? வெறும் அறிவை பெற்றுக்கொள்ளவா? केवल क्या जानकारी ले लेने के लिए? இல்லன்னு சொன்னா ஐயோ இதனுடைய ஒரு வழக்கமாக இருக்கிறது, ஒரு ட்ரெடிஷனா இருக்குது, அதனால நான் அந்த செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவா? लेकिन या फिर ये हमारी एक परंपरा है, इसको करना है, क्या इसीलिए हम वचन को पढ़ते हैं? இல்ல சில வீடுகளில இல்ல ஐயோ நான் படிக்கலன்னு சொன்னா அம்மா அப்பா வந்து எனக்கு டீ காஃபி தர மாட்டாங்க, இல்ல எனக்கு விரும்பினதை செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லி சில பிள்ளைகள் ஒரு வலுக்கட்டாயமாக கூட படிக்கலாம். कई बार क्या होता है घर पर बच्चे इस दबाव में पढ़ लेते हैं कि अगर मैं बाइबल ना पढ़ूं तो मेरे मम्मी पापा मुझे टी कॉफी नहीं देंगे या फिर मेरा शादी नहीं होगा. इस प्रकार के एक दबाव के चलते बाइबल को पढ़ लेते हैं. வசனம் நாம் எதற்காக வாசிக்கிறோம்? வசனத்திற்கு முன்பதாக நாம் வரும் பொழுது வேத வசனம் நம்முடைய மனசாட்சியை அழகாக படமிட்டு காண்பிக்கிறது. जब हम वचन को पढ़ते हैं, वचन के सम्मुख आते हैं, तब क्या होता है कि वो वचन हमारे अच्छे विवेक को एक तस्वीर के नाई वहां पर दिखाता है. இரண்டாவதாக நமக்கு ஆண்டவர் பரிசுத்த ஆவியானவரை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். और दूसरा परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें दिया. जो பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மளுடைய மனசாட்சியை நாம் காத்துக்கொள்வதற்கு நம்மோடு கூட தொடர்ந்து பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார். और पवित्र आत्मा जो हमारे अच्छे विवेक को संभाले रखने के लिए वो लगातार हमारे साथ बर्ताव करता रहता है. எல்லாவற்றையும் தாண்டி தான் ஒரு கிறிஸ்தவன், ஒரு கிறிஸ்தவ பிள்ளை பாவம் செய்யவே முடியும். ये सारे बातों को पार कर ही एक मसीही बच्चे या मसीह व्यक्ति पाप कर सकता है. அதற்கு ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணத்தை நான் ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷன் உங்களுக்கு முன்பதாக வைக்க இருக்கிறேன். इस बात को समझाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण को मैं आपके सम्मुख में बताना चाहता हूं. அதாவது இந்த விசுவாசத்தை நான் காத்துக்கொள்ளாமல் இருப்பதற்கு என் நல் மனசாட்சியிலே பாவம் எப்படி கிரியை செய்கிறது என்பதை நான் காட்ட விரும்புகிறேன். इस विश्वास को मैं थामे नहीं रखने के लिए ये हमारे अच्छे विवेक को पाप कैसे उस पे आ करके उसे नाश करता है करके हम लोग देखेंगे. ஒரு மனுஷன்
வேலை தேடிக் கொண்டிருந்தான். एक व्यक्ति एक काम को खोज रहा था। இந்த கொரோனா நாட்களும் வச்சுக்கொள்வோமே, நிறைய பேர் வந்து தன்னுடைய வேலைகளை இழந்து விட்டார்கள். मान लीजिए इस कोरोना समय में हम देख सकते हैं कई सारे लोग अपने कामों को खो चुके हैं। எத்தனையோ லட்ச கோடி வேலை வாய்ப்புகள் கொடுக்கப்படும்னு சொல்லி அரசாங்கம் சொன்னது மாத்திரம்தான் உண்டு. அப்படி வேலை வாய்ப்புகள் இருப்பது போல தெரியல. जरूर हमारे सरकार ने वायदा किया था कि कई करोड़ नौकरियां हम देंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। அப்ப இந்த ஒரு வாலிபன் வேலையை தேடி போயிட்டு இருக்கும்போது இங்க ஆள் தேவை என்கிறதான ஒரு போர்டு அவன் பார்க்கிறான். यहाँ पर एक जवान एक काम के तलाश में जाते वक्त वहां पर एक बोर्ड लिखा हुआ था, यहाँ पर काम मिलेगा। அது என்ன இடம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ஜூவாக இருந்தது. वो किस प्रकार का जगह था? वो एक जू था जो जानवरों को रखने वाला एक स्थान था। அப்ப அந்த ஜூக்குள்ள போய் அந்த மேனேஜரை அவன் சந்தித்தான். तब इस जवान उस जू के अंदर गया और वहां के प्रबंधक मैनेजर से मिला। மேனேஜர்கிட்ட கேட்டா, ஐயா என்ன வேலை வச்சிருக்கீங்க? और उसने उस मैनेजर से पूछा कि साहब कौन सा काम मेरे लिए रखा है। அப்ப அந்த மேனேஜர் வந்துட்டு அவனை தனியாக கொண்டு போய் அவனிடத்துல சொன்னார். तब उस मैनेजर उस प्रबंधक ने उस जवान को अलग ले जा करके उससे कहा, தம்பி இந்த ஜூல ஒரு முக்கியமான ஒரு அட்ராக்ஷன் இங்க இருந்தது. उस प्रबंधक ने उस जवान से कहा कि इस जू के अंदर में एक बहुत सुंदर एक आकर्षक एक वस्तु यहाँ पर रखा हुआ था। அது மரித்து போய் விட்டது. वो आकर्षक वस्तु या जानवर वो जो है वो मर गया। அந்த இடத்திற்கு ஆள் தேவை. उस स्थान के लिए एक व्यक्ति का जरूरत है। அவன் கேட்டான், சார் அது என்ன அட்ராக்ஷன் கேட்டான். तब इस जवान ने उस प्रबंधक से पूछा कि साहब वो कौन सा आकर्षक वस्तु या प्राणी है। அப்ப மேனேஜர் சொன்னாரு, இங்கே ஒரு சிம்பன்சி இருந்தது, அந்த குரங்கு இருந்தது, அது மரித்து விட்டது. அந்த குரங்கு வேடமிடுவதற்கு ஒரு ஆள் தேவை. तब उस प्रबंधक ने कहा कि यहाँ पर एक चिंपांजी, एक बंदर ना चिंपांजी को रखा हुआ था, लेकिन वो मर गया। उसके स्थान पर ना नाटकीय रूप में रहने के लिए एक व्यक्ति यहाँ चाहिए। அப்ப இவனுக்கு வேலையே இல்ல. அவன் ஒத்துக்கொண்டு அந்த சிம்பன்சியினுடைய அந்த குரங்கனுடைய ஒரு உடையை அவன் போட்டுக்கொண்டான். इसके पास काम नहीं है, मजबूरी में उसने क्या किया, उस चिंपांजी का वेश को या उस कपड़े को उसने पहन लिया। அப்ப அவனுக்கு சொல்லப்பட்டது, நீ வந்து ஒரு குரங்க போல உன்னை பாவித்து இந்த மரத்துல தொங்கணும், இந்த மரத்தை அந்த அடுத்த மரம் தாக வேண்டும் என்று சில காரியங்கள்லாம் சொல்லப்பட்டது. और उस जवान को इस प्रकार की बातों को बताया गया कि तुम्हें इस वस्त्र को, चिंपांजी या बंदर के वस्त्र को पहनना है, और जैसा वो हरकतें करता है वैसे ही तुम्हें भी हरकत करना है। நாட்கள் போக 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 வந்துட்டு இந்த வாலிபன் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே அந்த குரங்கு போலயே மாறிவிட்டான். अब समय जाते जाते वो जो है उस प्रकार का नाटक करते करते ये जवान बिल्कुल उस बंदर के समान ही वो बन गया। நம்மளுடைய நல் மனசாட்சியும் இப்படிதான். हमारा अच्छा विवेक भी इसी प्रकार से है। முதலாவது அதுல பாதிப்பு வரும் பொழுது நமக்கு நிச்சயமாகவே தெரியும், நான் வேடம் இடுகிறேன் என்று தெரியும். जब कभी हमारा अच्छा विवेक के ऊपर किसी प्रकार की बाधा आती है तो हमें पता है कि हम उसे छोड़ करके जा सकते हैं। நான் ஒரு வேஷமிட்டு ஒரு வேறு விதமாக நான் இருக்கிறேன் என்பது நமக்கு நல்லாக நமக்கு உணரும். और हम इस हमारे अंदर इस प्रकार का बातें भी चली आएगी कि हमें लगेगा कि हम अपने अच्छे विवेक को छोड़ करके एक वेश को धर रहे हैं। வெளியிலே நான் கிறிஸ்தவனாக காட்டிக்கொள்கிறேன், என்ற பாவனைகளை கிறிஸ்தவனாக காட்டிக்கொள்கிறேன், ஆனால் உள்ள அப்படி இல்லை என்பது நமக்கு நன்றாக தெரியும். जरूर हम बाहरी तौर पर मसीहत को दिखाएंगे, वैसा बर्ताव करेंगे, लेकिन हमारे अंदर के विवेक को ही पता होगा कि हम उस प्रकार से नहीं हैं। ஆனால் அதை தட்டி கழிக்க என்ன நடக்கும், நான் என்ன வேடம் இடுகிறேனோ அது நான் அப்படியே மாறி விடுவேன். लेकिन उसे हम छोड़ते छोड़ते क्या होगा, उस अच्छे विवेक को छोड़ते छोड़ते जैसा हम नाटक करेंगे वैसा ही हम बदल जाएंगे। இப்ப அந்த வாலிபன் அந்த அப்படியே அந்த குரங்கு போலயே மாறிட்டான். अभी ये जवान बिल्कुल उस बंदर और चिंपांजी के समान ही बन गया। அவன் எல்லா இந்த இடத்துல அடுத்த மரம் தாவிட்டு இருந்தான். वो इस डाल से उस डाल पे, इस पेड़ से उस पेड़ से पर कूद फूद कर रहा था। ஒரு நாள் ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்பட்டு கொஞ்சம் உயரமா தாவிட்டான். एक दिन क्या हुआ, बहुत अधिक उत्साहित होकर जोश में बहुत ऊंचा छलांग लगा दिया। என்ன ஆச்சுன்னா அவன் இருந்த அந்த கேஜ விட்டு பக்கத்து கேஜ்ல போய் விழுந்துட்டான். और क्या हुआ कि वो जिस पिंजड़ा के अंदर था उस पिंजड़ा से अगले पिंजड़ा में जाकर के वो कूद करके गिर गया। இப்ப பிரச்சனை அங்கதான் அவனுக்கு வந்துச்சு. अभी समस्या उसको उस स्थान पर आ रहा है, उस पिंजड़ा पर आ रहा है। அவன் விழுந்த கேஜ்ல அங்க சிங்கம் இருந்தது. अब जिस पिंजड़ा पर वो जाकर के गिरा उस पिंजड़ा में जो है शेर था।
இப்ப அவனுக்கு கொலை நடுங்கிருச்சு. अब उसका हालत खराब हो गया ஐயோ சிங்கம் கடிச்சு போட்டுருமே அப்படின்னு. और उसने सोचा अभी तो शेर मुझे फाड़ करके खा जाएगा। உடனே கத்துறதுக்கு ஆரம்பிச்சான். जैसे ही वो वहां पर चिल्लाना शुरू करा, சிங்கம் அவன் பக்கத்துல வந்தது. शेर उसके बगल में आया, அவன காதுல சொன்னுச்சு, उसके कान में आकर के बोला, நீ இப்ப கத்துனா உன் வேலையும் போயிரும் என் வேலையும் போயிரும். उसने वो शेर आकर उस बंदर के कान में बोला, यदि तू अभी चिल्लाएगा तो तुम्हारा काम भी चला जाएगा और मेरा काम भी चला जाएगा। இப்ப நல் மனசாட்சியினுடைய பிரச்சனையே இங்கதான். अभी अच्छा विवेक का जो समस्या यहीं पर है। நான் ஒரு சரியான ஒரு ஃபெலோஷிப்ல சரியான ஐக்கியத்துல இல்லன்னு சொன்னா இருக்கிறதும் போயிரும். यदि मैं एक अच्छा संगति में अच्छा समूह में नहीं रहेगा तो जो है वो भी चला जाएगा। ஏற்கனவே நான் வேடம் விட்டுட்டு இருக்கிறேன். वैसे ही मैं एक ढोंग कर रहा हूं। இப்ப என் பக்கத்துல இருக்கிறவன் அவனும் வேடம் இட்டுட்டு இருந்தானா நாம இன்னும் சேர்ந்து மோசமா தான் போவோம். और मेरे बगल में जो है वो भी यदि वो बेस दर करके ढोंग करता रहे तो ये परिस्थिति और ही बुरा हो जाएगा। அப்ப எனக்கு எப்படிப்பட்ட ஐக்கியம் தேவை? तो मुझे किस प्रकार का संगति की आवश्यकता है? நான் வேடமிடுவதை எனக்கு சரியாக காட்டக்கூடிய நபர் எனக்கு தேவை. तो मुझे एक ऐसा पात्र की जरूरत है, ऐसा व्यक्ति का जरूरत होगा, यदि मैं ढोंग करूं तो वो मुझे सही बातों को बता सके। அதான் முதலாவதாக வேதம் அழகா சொல்லுகிறது. அந்த வசனத்தை மீண்டும் நான் வாசிக்கிறேன். 1 திமோத்தி 1:19. इस वचन को हम एक और बार पढ़ेंगे, पहला तिमुथियुस 1 अध्याय और उसका 19 वचन। இந்த நல் மனசாட்சியை சிலர் தள்ளி விட்டு விசுவாசமாகிய கப்பலை சேதப்படுத்தினார்கள். यहाँ पर जो अच्छे विवेक है उसको तामे नहीं रहकर कई सारे लोगों के विश्वास रूपी जहाज डूब गया। அப்ப அந்த நல் மனசாட்சியை நான் காத்து கொள்ளாமல் அதை நான் தள்ளி விடுகிறேன் என்று சொன்னா அந்த விசுவாசமாகி அந்த கப்பல் சேதப்பட்டு போய்விடும். அப்ப அந்த கப்பல் சேதம் ஆயிருச்சுன்னா நான் எங்கே நான் போக வேண்டுமோ, தேவன் கர்த்தரனை எங்கே கொண்டு செல்ல விரும்புகிறாரோ அந்த டெஸ்டினேஷனுக்கு அந்த இடத்திற்கு நான் போக முடியாது. यदि हम इस अच्छे विवेक को तामे नहीं रहेंगे तो हमारा विश्वास रूपी जहाज डूब जाएगा और परमेश्वर जहां हमें ले जाना चाहता है उस स्थान पर हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे। அப்ப முதலாவது வருகிற அந்த பிரச்சனையிலே நான் விசுவாசத்தை நான் காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் நல் மனசாட்சியை நான் காத்துக்கொள்ள வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. तो सबसे पहली बात, यदि इस विश्वास को हमें संभाले रखना है तो हमारे अच्छे विवेक को हमें तामे रखना है, उसे भी संभाले रखना है। இரண்டாவது பிரச்சனையை இரண்டாவது காரியத்தை நான் காட்ட விரும்புகிறேன். दूसरी समस्या, दूसरी बात को मैं बताऊंगा। அதே 1 திமோத்தேயு 2ஆம் அதிகாரத்தினுடைய 4 to 7 வரைக்கும் இருக்கிற வசனத்தை நாம் பார்க்கலாம். उसी पहला तिमुथियुस और उसका दूसरा अध्याय 4 से लेकर 7 वचन तक हम देखेंगे। 1 திமோத்தேயு 2ஆம் அதிகாரம் 4 to 7 வரை. पहला तिमुथियुस और दूसरा अध्याय 4 से लेकर 7 वचन तक हम देखेंगे। எல்லா மனுஷரும் ரட்சிக்கப்படவும் சத்தியத்தை அறிகிற அறிவை அடையவும் அவர் சித்தமுள்ளவராய் இருக்கிறார். தேவன் ஒருவரே, தேவனுக்கும் மனுஷருக்கும் மத்தியஸ்தரும் ஒருவரே. எல்லாரையும் மீட்கும் பொருளாக தம்மை ஒப்பு கொடுத்த மனுஷனாகிய கிறிஸ்து இயேசு அவரே. இதற்குரிய சாட்சி ஏற்ற காலங்களில் விளங்கி வருகிறது. இதற்காகவே நான் பிரசங்கியாகவும் அப்போஸ்தலனாகவும் புறஜாதிகளுக்கு விசுவாசத்தையும் சத்தியத்தையும் விளங்க பண்ணுகிற போதகனாகவும் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறேன். நான் பொய் சொல்லாமல் கிறிஸ்துவுக்குள் உண்மையை சொல்லுகிறேன். இங்கே அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தன்னை எப்படிப்பட்ட போதகன் என்று சொல்லி ஜனங்களுக்கு தன்னை விளங்க பண்ணுகிறார். यहाँ प्रेरित पौलुस वो किस प्रकार का उपदेशक है करके वो लोगों को यहाँ पर दर्शा रहा है। அந்த 7ஆம் வசனத்தை பாருங்கள். वहाँ 7वें वचन को देखेंगे। இதற்காகவே நான் பிரசங்கியாகவும் அப்போஸ்தலனாகவும் புறஜாதிகளுக்கு விசுவாசத்தையும் சத்தியத்தையும் விளங்க பண்ணுகிற போதகனாகவும் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறேன். நான் பொய் சொல்லாமல் கிறிஸ்துவுக்குள் உண்மையை சொல்லுகிறேன். 7वां वचन, मैं सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। அப்ப இரண்டாவது இந்த விசுவாசத்திற்கு வருகிற பரீட்சை எதிலே வருகிறது? तो दूसरी बात जो विश्वास के बीच में जो परीक्षा आती है उसके लिए दूसरी बात कौन सा है? நாம் சத்தியத்துல நிலை நிற்காதபடிக்கு வேறு காரியங்களிலே வேறு உபதேசங்களிலே நம்ம எடுத்து நாம் போகும் பொழுது விசுவாச பரீட்சை நடக்கிறது. जब हम सत्य उपदेश में स्थिर न रह करके अन्य उपदेशों में अन्य रास्तों की ओर हम जब बढ़ेंगे
तब हमारा विश्वास को थामे रहना मुश्किल हो जाता है। அப்ப இரண்டாவதாக இங்க என்ன பார்க்கிறோம்? faith and truth, விசுவாசமும் சத்தியம் என்கிற காரியத்தை பார்க்கிறோம். तो दूसरी बात हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं? यहाँ पर सच और झूठ दो बातों को हम यहाँ देख सकते हैं। இதே சூழலிலே இதே கான்டெக்ஸ்ட்ல அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் கடைசி நாட்களிலே நடக்கக்கூடிய ஒரு காரியத்தை இதே நிருபத்தில் அவர் எழுதுகிறார். इसी परिस्थिति को ध्यान में रख करके प्रेरित पौलुस अंत के समय में घटने वाली बातों को भी वो इसी पुस्तक में लिखा हुआ है, पत्री में। 4ஆம் அதிகாரத்தினுடைய முதல் 2 வசனங்களை நாம் வாசிக்கலாம். और इसी पहला तीमुथियुस अध्याय 4 का पहला और दूसरा वचन को पढ़ेंगे। ஆகிலும் ஆவியானவர் வெளிப்படையாய் சொல்லுகிறபடி பிற்காலங்களிலே மனசாட்சியில் சூடுண்ட பொய்யருடைய மாயத்தினாலே சிலர் வஞ்சிக்கிற ஆவிகளுக்கும் பிசாசுகளின் உபதேசங்களுக்கும் செவி கொடுத்து விசுவாசத்தை விட்டு விலகி போவார்கள். परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। அப்ப இங்க அடுத்து என்ன நடக்கிறது? என்ன காரியம் நடக்கிறது? வசனம் காட்டுகிறது. तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है? वचन क्या बतलाती है? முதலாவது அவர்கள் மனசாட்சியை காத்துக்கொள்ள தவறி போகிறார்கள். तो पहली देखा था हम वहाँ अच्छे विवेक को संभाले रहने से वे लोग चूक जाते हैं। இப்ப சத்தியத்தை காத்துக்கொள்வதிலும் தவறுதல் நடக்கிறது. अब दूसरी बात यहाँ पर सत्य को थामे रहने से भी वे चूक जाते हैं। வசனம் சொல்லுகிறது பிற்காலங்களிலே மனசாட்சியிலே சூடுண்ட பொய்யருடைய மாயத்தினாலே சிலர் வஞ்சிக்கிற ஆவிகளுக்கும் பிசாசுகளின் உபதேசங்களுக்கும் செவி கொடுத்து விசுவாசத்தை விட்டு விலகி போனார்கள். यहाँ पर लिखा हुआ है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। அப்ப நான் எந்த உபதேசத்தை நான் பின்பற்றுகிறேன் என்பதிலே நான் கவனமாக இருக்க வேண்டும். तो हमें इस बात में बहुत ही सावधान रहना है, सतर्क रहना है कि मैं किस प्रकार के उपदेश का पीछा कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ। இந்த கொரோனா என்கிற ஒரு பிரச்சனை ஒரு பக்கத்துல இருந்தாலும் ये कोरोना नाम का एक समस्या होने से भी, एक तरफ होने से भी, இந்த நாட்களிலே இரண்டாவது ஒரு இன்னும் மிகப்பெரிய பிரச்சனை கிறிஸ்தவர்களுக்குள்ள காணப்படுகிறது. इन दिनों में एक बहुत बड़ा समस्या जो देखने को मिल रहा है वो मसीहों के बीच में देखने को मिल रहा है। தமிழ்ல சொல்வார்கள் இல்லையா, தடி எடுத்தவன்லாம் தண்டால்காரன் என்று சொல்வார்கள். तमिल में इस प्रकार से कहावत है, उसको हिंदी में कहता हूँ कि जो कोई डंडा उठाता है वे सब सैनिक या युद्ध करने वाले बन जाते हैं। இப்ப யூடியூப்ல போய் நீங்க கிறிஸ்டியன் மெசேஜ்னு போட்டா 1000 லட்சக்கணக்கில் வந்துட்டு இருக்கு. यदि आप YouTube में जा करके मसीही संदेश करके डालेंगे तो वहाँ लाखों संदेश देने वाले वहाँ पर दिखाई पड़ जाते हैं। நான் சில செய்திகளை லேசா கேட்டாலே ரொம்ப கவலையா இருக்கு. कभी कभी मैं किसी उपदेश को या प्रचार को थोड़ा सा सुनता हूं तो मुझे बहुत ही चिंता हो जाती है। வேதத்தையே வாசிக்காதவர்களெல்லாம் இன்றைக்கு யூடியூப்ல சேனல் நடத்துகிறார்கள். जो लोग बाइबल को पढ़ते ही नहीं वे लोग आजकल यूट्यूब में आकर के प्रचार करने लगते हैं। நான் எதற்காக இந்த காரியத்தை நான் சொல்லுகிறேன்? मैं क्यों इन बातों को कह रहा हूं? நான் சத்திய வசனத்துல சரியான உபதேசத்துல நிலைத்திருக்காவிட்டால் அது விசுவாசத்தை விட்டு விலகி போவதற்கான வாய்ப்பு உண்டு. यदि हम सत्य वचन में स्थिर नहीं रहेंगे तो हम विश्वास से बहक जाने की संभावना है। அப்ப நான் எந்த வசனத்தை கேட்கிறேன், யாருடைய பிரசங்கத்தை நான் கேட்கிறேன், உபதேசத்தை பின்பற்றுகிறேன் என்பதிலே நான் கவனமாக இருக்க வேண்டும். तो हमें इस बात पे सतर्क रहना है कि हम किस प्रकार का उपदेश सुनते हैं, किस व्यक्ति का उपदेश सुनते हैं, इस बात में हमें बहुत ही सतर्क रहना है। ஒரு உதாரணத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். एक छोटा सा उदाहरण को मैं आपको कहना चाहता हूँ। ஒரு மிருகம் உண்டு, நீங்கள் ஒருவேளை கேள்விப்பட்டிருக்கலாம், எர்மின் என்று சொல்லுகிற ஒரு மிருகம் உண்டு. एक जानवर है जिसका नाम है एर्मिन, वो नेवले का प्रजाति का एक जानवर है। அந்த மிருகம் எப்படி அது தன்னுடைய காரியங்களை காத்து கொள்கிறது என்பதை நான் உங்களுக்கு காட்ட விரும்புகிறேன். वो जानवर किस प्रकार से अपनी बातों को सुरक्षित रखता है या अपने आप को सुरक्षित रखता है करके मैं आपको बताना चाहता हूँ। இது அதிகமாக ஐரோப்பிய நாடுகளிலும் வட துருவத்திலும் அதிகமாக இருக்கும், யூரோப்பியன் कंट्रीஸ்லயும் நார்த் போல்லயும் அதிகமாக இருக்கும். और ये जानवर जो है अधिकतर जो है यूरोप के देशों में और जो उत्तरी गोलार्ध उस जगहों में इस जानवर को देख सकते हैं। ஒரு சிறிய ஒரு மிருகம் முழுவதுமாக வெள்ளை நிறத்துல அந்த முடி அதுக்கு சூழ்ந்து இருக்கும். और वो बहुत ही छोटा सा एक जानवर है, बहुत ही सुंदर लगे देख करके, उसके ऊपर में बहुत रुआंदार उसका
बालें होता है। அதனுடைய அந்த முடியை அந்த ஃபரை வந்துட்டு எடுத்து உடைகளை செய்வதற்காக அதை வந்துட்டு வேட்டையாடுவார்கள். कई लोग उस जानवर का शिकार करते हैं ताकि उसे मार करके उसके ऊपर का बालों को निकाल करके उससे वस्त्र वगैरह बनाते हैं। நீங்கள் பொதுவாக இந்த வேட்டை ஆடுகிறவர்கள் செய்கிற அந்த அவருடைய காரியத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். यदि आप इस शिकारी लोगों का कामों को देखेंगे उस जानवर को पकड़ने का तो सबका लगभग समान होता है। என்ன செய்வார்கள் என்று சொன்னா அந்த ட்ராப் அவர்கள் போடுவார்கள், கண்ணியை வைத்து மிருகங்களை பிடிப்பார்கள். वे शिकारी क्या करते हैं, एक जाल को बिछाते हैं, वो जाल वो बिछा करके उस जानवर को पकड़ते हैं उसके द्वारा। இந்த எர்மினை பிடிப்பதுல வித்தியாசம் உண்டு. लेकिन इस जो एर्मिन जानवर बोलते हैं इसको पकड़ने का तरीका थोड़ा हटकर है। இதற்கு எந்த விதமான கண்ணியையும் ட்ராப்பையும் வைக்க மாட்டாங்க. शिकारी इस जानवर के लिए किसी भी प्रकार का जाल को नहीं बिछाते हैं। என்ன செய்வார்கள் சொன்னால் வேட்டையாடுகிற நாயை இதற்கு பின்பதாக துரத்தி விடுவார்கள். वे लोग क्या करेंगे, जो शिकारी कुत्तों को इस जानवर के पीछे छोड़ देते हैं। அப்ப இந்த எர்மின் அந்த நாய் பின்னை வருகிறதை பார்த்து வேகமாக ஓடி தான் ஒளிந்து கொள்ளக்கூடிய தன் வீட்டை நோக்கி அந்த பொந்தை நோக்கி ஓடி செல்லும். तब ये एर्मिन जानवर क्या करता है, कुत्तों को भगा अपने पीछे आता हुआ देख करके ये जानवर दौड़ करके जहां वे लोग रहते हैं जिस बिल में उस बिल की ओर उस घर की ओर दौड़ कर जाते हैं। சரியாக அந்த பொந்து வந்த உடனேயே உள்ளே போகாமல் வெளியே நின்றுவிடும். और जैसे ही उसका वो छेद या वो घर आ जाता है, बिल आ जाता है, वो अंदर ना जा करके वो जानवर बाहर खड़ा हो जाता है। பின்னாடி தன்னை பிடிப்பதற்கான வேட்டை நாய்கள் வருகிறது என்பதை அறிந்தும் அந்த எர்மின் அங்கே நின்றும். भले ही वो जानवर जान रहे हैं कि मेरे पीछे शिकारी कुत्ता मुझे पकड़ने के लिए आ रहा है, जानते हुए भी वो बिल अपने बिल के सामने खड़ा हो जाता है। அதுக்கு காரணம் என்ன? उसका कारण क्या है? அந்த வேட்டை ஆடுகிறவன் ஒரு காரியத்தை செய்து வைத்திருப்பான். वो जो शिकार खेलने वाले लोग एक काम को करके रखते हैं। அதனுடைய வீட்டு துவாரத்தின் அந்த பொந்து துவாரத்தினுடைய அந்த முன்னாடியாக சில அழுக்குகளை அசிங்கத்தை அங்க போட்டு வைத்திருப்பான். वे शिकारी लोग क्या करते हैं, इस जानवर के बिल के सामने में कुछ गंदी बातों को कुछ गंदगियों को वहां पर डाल के छोड़ देता है। இந்த எர்மின் எப்படிப்பட்ட ஒரு மிருகம்? ये जो एर्मिन जो जानवर है ये किस प्रकार का जानवर है? அது வெளியில மாத்திரம் வெள்ளை நிறம் உடையது மாத்திரம் அல்ல, वो बाहरी एक अच्छा रुआवदार बालों वाला एक जानवर मात्र नहीं है। தன் மனதளவிலே அசிங்கத்தை அது பார்க்க கூடாத, அதை தொடக்கூடாத ஒரு மிருகமாக இருக்கிறது. इसके विपरीत वो अपने उसके मन से ही वो जानवर गंदगी को छूना नहीं है, गंदगी में जाना नहीं है, उस प्रकार का उसके अंदर मन है। அப்ப தான் உயிர் காக்கப்பட வேண்டிய சூழ்நிலையில கூட அசிங்கத்தை பார்த்து அதன் வழியாக சென்று தன் ஜீவனை காத்துக்கொள்ளாது. ये जानवर को पता है अभी वो मरने के कगार पर है, तब पर भी वो जानवर उस गंदगी में से हो करके अंदर जा करके बचने की वो इच्छा नहीं रखता है। அதே இடத்தில் நின்றுவிடும். उसी स्थान पर अपने बिल के सामने खड़ा हो जाता है। வேட்டை நாய்கள் அதை பிடித்து அந்த வேட்டைக்காரன் அதை எடுத்து செல்வான். और वो शिकारी कुत्ता उन्हें उस एर्मिन को पकड़ लेता है, उस जानवर को, और शिकारी आकर के उस एर्मिन जानवर को लेकर के चला जाता है। ஒரு சின்ன மிருகம் தான், ஆனால் அதற்கு அந்த சுத்தத்திற்கு மேல் இருக்கக்கூடிய அந்த பிரியத்தையும் அதனுடைய அந்த காரியத்தை நீங்க பாருங்களேன். एक छोटा सा जानवर है लेकिन देखिएगा उसके अंदर में शुद्धता को लेकर को लेकर के कितना अधिक एक चाह है। எனக்கு ஏதோ எனக்கு நான் தப்பித்துக் கொள்வதற்கு ஒரு வழி இருக்கிறது, நான் செழிப்பதற்கு ஒரு வழி இருப்பது என்று சொல்லி அதை நோக்கி போகிற மிருகம் அல்ல. वो जानवर देखेगा यदि मैं इसको पार कर कर चला जाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा सोच करके उस गंदगी को पार नहीं करता है वो, ஆனால் அது தன்னை காத்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு மிருகமாக இருக்கிறது. लेकिन वो अपने आप को साफ रखने के लिए, शुद्ध रखने के लिए एक मनसा रखने वाला एक जानवर है वो। நிறைய உபதேசங்கள் கேட்பதற்கு நன்றாகவும் நமக்கு ஒரு செழிப்பை கொடுப்பது போலயும் ஆசீர்வாதத்தை கொடுப்பது போலயும் தோணலாம். कई सारे संदेश हमें ऐसा लगेगा कि ये हमें राहत देगा, हमें आशीष देगा, इस प्रकार से हमें लगेगा। ஆனால் அப்படிப்பட்ட காரியங்களுக்கு நம்ம விட்டு கொடுக்க அல்ல,
சத்தியத்திலே நாம் நிலைத்திருக்க தேவன் நம்மை लेकिन அழைத்திருக்கிறார். इस प्रकार की बातों के लिए अपने आप को छोड़कर नहीं देकर सत्य के लिए हमें अपने आप को सतर्क रखना है, ஏனென்று சொன்னால் வசனம் அங்கே நாம் வாசித்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? क्योंकि यहाँ पर जो वचन हम लोगों ने पढ़ा है वो वचन क्या क्या कहता है? So, இப்படிப்பட்ட உபதேசங்களுக்கு செவி கொடுத்து விசுவாசத்தை விட்டு விலகி போனார்கள். और यहाँ पर लिखा है जो इस प्रकार की बातों पर मन लगाते हैं, शिक्षा पर मन लगाते हैं, वो विश्वास से बहक जाते हैं। அப்ப நான் முதலாவது நான் சத்தியத்தை நான் காத்துக்கொள்ள என்னுடைய மனசாட்சியை நல் மனசாட்சியாய் காத்துக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் உண்டு. तो सबसे पहला इस विश्वास को हमें बरकरार रखना है, संभाले रखना है, तो हमें अपने अच्छे विवेक को संभाले रखना है। இரண்டாவதாக நான் விசுவாசத்தோடு சத்தியத்தையும் நான் சரியான சத்தியத்தை நான் பின்பற்ற வேண்டிய அவசியம் உண்டு. और दूसरी बात, एक सही सत्य का पीछा करने की आवश्यकता है, सत्य पर हमें मन को लगाने की आवश्यकता है। மூன்றாவது விசுவாசத்திற்கு வருகிற பரீட்சை என்ன, பிரச்சனை என்ன? और तीसरी बात, जो विश्वास हमारे विश्वास के जीवन में जो परीक्षा को लेकर आती है, 6ஆம் அதிகாரம், அதே 1 தீமோத்தேயு 6ஆம் அதிகாரத்தினுடைய 9-10 வசனங்களை நாம கேட்கலாம். इसी पहला तीमुथियुस और 6 अध्याय और 9 और 10 वचन को देखेंगे। ஐஸ்வர்யவான்களாக விரும்புகிறவர்கள் சோதனையிலும் கண்ணியிலும் மனுஷரை கேட்டிலும் அழிவிலும் அமிழ்த்துகிற மதிக்கேடும் சேதமுமான பலவித இச்சைகளிலும் விழுகிறார்கள். பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறாயிருக்கிறது. சிலர் அதை இச்சித்து விசுவாசத்தை விட்டு வழுவி தங்களை உருவ குத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். இங்கே வேத வசனம் நமக்கு தெளிவாக ஒரு காரியத்தை காட்டுகிறது. यहाँ पर पवित्र शास्त्र बाइबल बहुत ही सही बात को यहाँ पर दर्शाती है। விசுவாசத்திற்கு வருகிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனை என்ன? विश्वास के बीच में आने वाली एक बहुत बड़ा समस्या क्या है? பண ஆசை என்கிற தீமை என்று வசனம் சொல்லுகிறது. यहाँ पे लिखा है धन की लोभ, धन का लोभ। 10ஆம் வசனத்தை பாருங்கள். यहाँ 10वें वचन को देखिएगा। பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறா இருக்கிறது. சிலர் அதை இச்சித்து விசுவாசத்தை விட்டு வழுவி अनेक வேதனைகளாலே தங்களை உருவ குத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். 10वां वचन में लिखा है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से चलनी बना लिया है। அப்ப நான் எதை இச்சிக்கிறேன், எதை வாஞ்சிக்கிறேன் என்பதில் நான் கவனமாக இருக்க வேண்டும். तो हम किस प्रकार की बात को चाहते हैं, किस प्रकार की बातों पर मन लगाते हैं, उस बात पर हमें थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। அதனாலதான் மீண்டும் மீண்டுமாக பவுல் தன்னுடைய நிருபங்களிலே இப்படியாக சொல்லுகிறார். इसीलिए प्रेरित पौलुस बार बार अपने मैं हर परिस्थिति में तृप्त रहना सीख गया हूं। அப்ப மூன்றாவது காரியம் என்ன? तो तीसरी बात क्या है? faith and contentment, விசுவாசமும் மன திருப்தியும். विश्वास और तृप्ति। அது அப்படின்னா என்ன? அதோட அர்த்தம் என்ன? तो इसका अर्थ क्या है? தேவன் நமக்கு எதை கொடுத்திருக்கிறாரோ அதுல நான் மன ரம்மியமாய், நான் மன திருப்தியாய் இருக்க வேண்டிய அவசியம் உண்டு. इसका अर्थ है कि परमेश्वर जो कुछ बातें हमें दिया है, उन्हीं बातों में हमें संतुष्ट रहना, उन्हीं बातों से हमें तृप्त रहना है। இது பணத்தை குறித்து மாத்திரமல்ல, நம்முடைய வாழ்க்கையில வருகிற இருக்கக்கூடிய மற்ற எல்லா காரியங்களையும் இதிலே அடக்கலாம். ये केवल रुपये की बात नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में आने वाले कई सारे अन्य बातों को भी हम इसमें रख सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। ஒரு சில நம்ம சொல்லலாம், ஒருவேளை எனக்கு வந்துட்டு நான் பண ஆசை எனக்கு இல்ல அப்படி நம்ம சொல்லலாம். हो सकता है कुछ लोग इस प्रकार से कहे कि मुझे तो रुपये का लोभ नहीं है, மற்ற வேறு ஆசைகள், வேறு இச்சைகள் இருப்பதற்கான வாய்ப்பு உண்டு. लेकिन कुछ और इच्छाएं और कुछ लोभ उनके अंदर हो सकता है। சிலருக்கு பண ஆசை இருக்காது, ஆனா பதவி ஆசை இருக்கும். कुछ लोगों को पैसे की लोभ नहीं होगा, लेकिन पदवी का लोभ होगा। இப்படி பலவிதமான இச்சைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற இந்த விசுவாச ஓட்டத்தை தடுக்குவதற்கான வாய்ப்பு உண்டு. इस प्रकार से कई प्रकार का लोभ हमारे विश्वास रूपी जहाज को डुबा सकता है, हमारे रास्ता को भटका सकता है। நம்மை நாமே ஆராய்ந்து கொள்ள, சோதித்துக் கொள்ள தேவன் நமக்கு உதவி செய்வாராக. परमेश्वर हमें अपने आप को परखने के लिए परमेश्वर हमें मदद करने पाए। தேவன் நமக்கு எதை கொடுத்திருக்கிறாரோ அதிலே நான் திருப்தியாக இருக்கிறேனா? परमेश्वर हमें जिन बातों को दिया है, क्या हम उन बातों में संतुष्ट हैं? இந்த பணத்தை குறித்து சொல்லும் பொழுது எப்பொழுதுமே நான் என்னை சோதித்துக் கொள்ள ஒரு காரியத்தை எப்பொழுதுமே எனக்கு நினைப்பூட்டுவேன். जब कभी इस रुपये की बात आता है, तो मैं अपने आप को परख कर देखने के लिए कुछ बातों को मैं करता हूँ। பீகாருக்கு நான் மிஷனரியாக வந்து கிட்டத்தட்ட 20 ஆண்டுகள் முடிந்து விட்டது.
बिहार में मिशनरी बनकर आए हुए मुझे लगभग 20 साल खत्म हो चुका है। 21 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக நான் பீகாருக்கு வந்த முதல் மாதத்துல 21 साल पहले बिहार में आने के पहले महीना में அந்த மாதத்துல முடிவில் என்னை ஜெம்ஸனுடைய ஃபைனான்ஸ் ஆபீஸ்ல என்னை கூப்பிட்டார்கள். जैसे ही उस महीना पूरा हुआ मुझे जेम्स के फाइनेंस ऑफिस में मुझे बुलाया गया அங்க ஃபைனான்ஸ் மேனேஜர் அவர்கள் அங்க இருந்தார்கள். और वहां पर फाइनेंस मैनेजर बैठा हुआ था. அவர்கள் என்னுடைய கரங்களிலே ஒரு என்வலப்பை ஒரு கவர் என்கிற இடத்துல கொடுத்தார்கள். और उन्होंने मेरे हाथ में एक एनवलप को दिया, एक कवर को दिया. நான் என்ன என்று சொல்லி கேட்டேன். मैंने उनसे पूछा ये क्या है? இது மிஷனரி அலோவன்ஸ் என்று சொன்னார்கள். उन्होंने मुझसे कहा ये मिशनरी का जो वेतन है. நான் எனக்கு அது என்னன்னு புரியல. அப்படினா என்னன்னு சொல்லி நான் கேட்டேன். तो मुझे वो शब्द समझ में नहीं आया, तो मैंने उनसे पूछा ऐसा इसका अर्थ क्या है? இது உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய salary என்று சொன்னார்கள். तो उन्होंने कहा ये आपको दिए जाने वाला वेतन है. நான் அந்த கவரை அப்படியே திரும்ப அந்த ஃபைனான்ஸ் மேனேஜருக்கு நான் கொடுத்து விட்டேன். तो मैंने उस कवर को जो उन्होंने दिया था उसको वैसे ही उनके हाथ में वापस लौटा दिया. நான் அவரிடத்துல சொன்னது பிரதர் நான் வந்துட்டு பணம் சம்பாதிப்பதற்காக நீங்க ஊழியத்திற்கு நான் வரலன்னு சொல்லி கொடுத்து நான் போயிட்டேன். और मैंने उनसे कहा कि भैया मैं यहाँ पर पैसे कमाने के लिए नहीं आया बोल करके मैंने उस कवर को उनके हाथ में देकर मैं चला गया. பின்று அன்றைய மாலை அன்னைக்கு அண்ணனுடைய செக்ரட்டரி அவர்கள் என்னை மீண்டுமாக என்னை அழைத்தார்கள். तो उसी दिन शाम को बड़े अंकल अगस्टिन अंकल के सेक्रेटरी जो है मुझे बुलाएं. அப்போ அவர் என்னை கூப்பிட்டு சொன்னார்கள் தம்பி இது உனக்கு மாத்திரமல்ல ஜெம்ஸ்ல இருக்கிற எல்லாருக்குமே கொடுக்கக்கூடிய மிஷனரி அலவன்ஸ் நீ போய் வாங்கிக்கோ அப்படின்னு சொன்னார்கள். और उन्होंने मुझे बुला करके कहा कि भाई जो ये जो वेतन है ये आपके लिए केवल नहीं है बल्कि जितने लोग जेम्स में सेवा कर रहे हैं उन सभी के लिए आप जा करके ले लीजिए. அதிகமான பணம் அல்ல ஒரு 300 ரூபாய் கிட்ட அதில் இருந்திருக்கலாம். अधिक वहां पर पैसा नहीं था, लगभग 300 रुपए वहां पर था. ஆனா அந்த பணத்திற்காக நான் சொல்ல வரல. लेकिन मैं उस पैसे के विषय में कहने नहीं जा रहा हूं. எப்பொழுதும் என்னை நான் சோதித்துக் கொள்வதற்கு அதை நினைப்பூட்டுவது எனக்கு ஒரு வழக்கமாக இருக்கிறது. जब कभी मैं अपने आप को परखता हूं तो अपने आप को परख करके देखने का एक मौका मुझे वहां पर मिलता है. எவ்வளவு கிடைக்கிறது எது கிடைக்கவில்லை என்று சொல்லி இன்றைக்கு வரைக்கும் பார்த்தது கிடையாது. कितना मिलेगा कितना मिलना चाहिए करके मैं आज तक उन बातों को सोच करके नहीं देखता हूं. காரணம் என்ன? कारण क्या है? நம்முடைய விசுவாச வாழ்க்கைக்கு வருகிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பரீட்சையாக அது இருக்கிறது. क्योंकि ये जो बातें हैं रुपये का लोभ है ये हमारे विश्वास रूपी जीवन में आने वाला बहुत बड़ा एक बाधा है. அது பண ஆசை மாத்திரமல்ல மற்ற எனக்கு எதை தேவன் கொடுத்திருக்கிறாரோ அதிலே நான் திருப்தி அடையாத ஒரு வாழ்க்கை வாழ்கிறேன் என்று சொன்னா தேவன் வைத்திருக்கிற அந்த இடத்திற்கு நேராக என்னால போக முடியாது. केवल रुपए नहीं बल्कि परमेश्वर द्वारा दिया गया हर एक बातों जो भी बातें हैं मेरे जीवन में उन सारे बातों में यदि मैं संतुष्ट रहूंगा तो परमेश्वर जहां मुझे ले जाना चाहता है वहां तक मैं पहुंच पाऊंगा. அப்ப இந்த மூன்று காரியங்களை நாம் இந்த திமோத்தியிலிருந்து நாம பார்த்தோம். तो अभी ये तीन बातों को इस तिमोथी के पत्री में हम लोगों ने देखा. நம்முடைய விசுவாசத்திற்கு வருகிற பிரச்சனைகள் என்ன? हमारे विश्वास के बीच में आने वाली समस्याएं क्या है? faith and conscience விசுவாசத்தையும் நான் நல் மனசாட்சியை காத்துக்கொள்ள வேண்டும். तो पहली बात हम लोग देखा विश्वास को और अच्छे विवेक को हमें तामे रहना है. இரண்டாவதாக விசுவாசமும் சத்தியமும் நான் சத்தியத்திலே நிலைத்திருக்க வேண்டும். दूसरा विश्वास और सत्य में हमें स्थिर रहना है. மூன்றாவது விசுவாசமும் மனரம்யமும் எல்லா சூழ்நிலையிலும் மனரம்யமாய் திருப்தியாய் இருக்க நான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். तीसरी बात विश्वास और हर एक बातों में हमें संतुष्ट रहना है. நான் கடைசியாக ஆபகுக் புத்தகத்திலிருந்து ஒரு சில வசனங்களை காட்டி நான் முடிக்க விரும்புகிறேன். और आखिरी में मैं हबकुक के पुस्तक में से कुछ बातों को दिखा करके मैं खत्म करना चाहूंगा. ஆபகுக்கை புத்தகத்தை நீங்கள் திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். हबकुक की पुस्तक को आप निकाल लीजिएगा. அதனுடைய முதலாம் அதிகாரத்திலே அங்கே ஆபகுக் தீர்க்கதரிசி தேவனை எப்படி காட்டுகிறார் என்பதை நான் காட்ட விரும்புகிறேன். उसका पहला अध्याय को निकाल लीजिएगा और वहां पर हबकुक परमेश्वर को किस प्रकार से दिखा रहा है करके हम देख सकते हैं. ஒன்றாம் அதிகாரத்தினுடைய 12ஆம் வசனத்தை வாசிக்கலாம். पहला अध्याय का 12 वचन को हम पढ़ेंगे. கர்த்தாவே நீர் பூர்வ காலம் முதல் என் தேவனும் என் பரிசுத்தருமானவர் அல்லவா? நாங்கள் சாவதில்லை. கர்த்தாவே நியாய தீர்ப்பு செய்ய அவனை வைத்தீர், கண்மலையே தண்டனை செய்ய அவனை நியமித்தீர்.
So இங்கே இந்த வசனத்துல இந்த 3 அதிகாரங்களிலும் 3 வசனத்தை மாத்திரம் நான் காட்டி நான் முடிக்க விரும்புகிறேன். यहाँ पर मैं 3 वचनों को बता करके अब मैं समाप्त करूंगा. அதற்கு முன்பதாக நான் 2வது அதிகாரத்தினுடைய ஒரு வசனத்தை நான் காட்டுகிறேன். அதனுடைய 4ஆம் வசனத்தை நான் காட்டுகிறேன். लेकिन उससे पहले उसी पुस्तक के दूसरा अध्याय और उसका 4वां वचन को मैं दिखाना चाहता हूं. வசனத்தை பாருங்கள். இதோ அகங்காரியா இருக்கிறானே அவனுடைய ஆத்துமா அவனுக்குள் செம்மையானதல்ல, தன் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான். यहाँ पर लिखा है, देख उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा. அப்பதான் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான் என்கிற இந்த சத்தியத்தை எப்படி நாம் புரிந்து கொள்வது, நம்முடைய விசுவாசத்தை ஓட்டத்தை நாம் எப்படியாக ஓடுவது என்பது சொல்லி அழகாக ஆபக்குக் புத்தகம் நமக்கு காட்டுகிறது. तो यहाँ पर विश्वास हबक्कुक बहुत अच्छी तरह से हमें यहाँ पर बताया है कि धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा और अपने जो दौड़ को हम कैसे पूरा कर सकते हैं विश्वास के द्वारा. முதலாவது ஆபக்குக் அங்க கர்த்தரை எப்படி அங்க பார்க்கிறாரு? सबसे पहले हबक्कुक यहाँ परमेश्वर को किस प्रकार से देख रहा है. அந்த 12ஆம் வசனம் 1ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்தை பாருங்க. उस पहले अध्याय और 12वें वचन को देखिए. கர்த்தாவே நீ பூர்வ காலம் முதல் என் தேவனும் என் பரிசுத்தருமானவர் அல்லவா, நாங்கள் சாவதில்லை. கர்த்தாவே நியாய தீர்ப்பு செய்ய அவனை வைத்தீர், கண்மலையே தண்டனை செய்ய அவனை நியமித்தீர். हे मेरे प्रभु यहोवा, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, क्या तू अनादि काल से नहीं है? इस कारण हम लोग नहीं मरने के, ये यहोवा तूने उनको न्याय करने के लिए ठहराया है. ये चट्टान तूने उलाहना देने के लिए उनको बैठाया है. So, முதலாவது கர்த்தரை பரிசுத்தராக அங்கே அவர் பார்க்கிறார். तो सबसे पहले यहाँ हबक्कुक परमेश्वर को पवित्र परमेश्वर के रूप में देख रहा है. எல்லா வசனங்களும் எனக்கு காட்ட நேரம் இல்லை, ஆனால் குறித்து கொண்டு நீங்கள் பின்பதாக இந்த வசனத்தை நீங்க வாசிக்கலாம். सारे वचनों को दिखाने का समय नहीं है, लेकिन आप नोट करके रख लीजिएगा और बाद में आप उनको देख सकते हैं. நீங்கள் எபிரேயர் 10ஆம் அதிகாரத்தினுடைய 26 இருந்து 38 வரைக்கும் நீங்கள் வாசித்தால், यदि आप इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 26 वचन से पढ़ेंगे, அங்கே எபிரேயருக்கு எழுதின ஆக்கியோன் அந்த இதே இந்த ஆபக்குக்கினுடைய வசனத்தை அங்க சொல்லுகிறார். वहां पर इब्रानी का जो लेखक है वो हबक्कुक का जो वचन है वहां पर वो लिख रहा है, விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான். धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा. அங்க சூழல் சொல்லப்பட்ட சூழல் என்ன? वहां पर जिस परिस्थिति में ये बात कहा गया वो परिस्थिति कैसा है? ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார்? நம்ம பார்த்து என்ன சொல்லுகிறார்? परमेश्वर हमें देख करके क्या कह रहा है? பாவத்தினாலே விசுவாசத்தை விட்டு விலகி போகிறவன் மேல் என் மனம் இல்லை என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். वहाँ परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, जो पाप करके विश्वास से हट गए हैं उनके ऊपर मैं प्रिय नहीं हूँ. அப்ப ஆண்டவர் அங்க சொல்லுகிற காரியம் என்ன? तो वहाँ परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है? நாம் பார்த்த அந்த திமோத்தேயின் வசனத்தின்படியே நல் மனசாட்சியை நான் காத்துக்கொள்வதற்கு, हम जैसे तिमुथियुस का पत्री में हम देखा है कि हम अपने शुद्ध या अच्छे विवेक को संभाले रखने के लिए நான் எப்பொழுதும் அவர் கர்த்தர், நான் ஆராதிக்கிற கர்த்தர், நான் சேவிக்கிறவர் பரிசுத்தராய் இருக்கிறார் என்பதை நான் மறந்து விடவே கூடாது. तो हमें इस बात को सुरक्षित रखने के लिए हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो पवित्र परमेश्वर है. ஜனங்கள் என்னை பார்க்கிறார்களோ இல்லையோ கர்த்தர் என்ன பார்க்கிறார் என்கிற எண்ணத்தோடு வாழ நம்ம ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். मनुष्य हमें देख रहा है नहीं देख रहा है, लेकिन हमें इस बात पर बहुत ही सतर्क रहना है कि हमारा परमेश्वर हमें देख रहा है और उसके आधार पर हमें जीना है. நமக்கு தெரிந்த ஒரு பாத்திரம் தான் யோசேப்பு. பரிசுத்தத்தை அவன் காத்துக் கொள்வதற்கான அவன் எப்படி காத்துக்கொள்ள முடிந்தது? கர்த்தர் தன்னை பார்க்கிறார் என்பதில் அவன் கவனமாக இருந்தான். हम सब यूसुफ नामक एक पात्र को जानते हैं जो अपने आप को किस प्रकार से बचाया कि उसने ये देखा कि परमेश्वर मुझे देख रहा है और उन बातों के चलते उसने अपने आप को पाप से बचाया. இரண்டாவதாக ஒரு காரியத்தை நான் காட்ட விரும்புகிறேன். दूसरी बात को मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ. அதே ஆபக்குக்குடைய 2வது அதிகாரத்தை எடுத்து 2ஆம் அதிகாரத்தினுடைய 14ஆம் வசனத்தை பாருங்கள். इसी हबक्कुक की पुस्तक का दूसरा अध्याय और उसका 14 वचन को देखिएगा. நான் வாசிக்கிறேன். சமுத்திரம் ஜலத்தினால் நிறைந்திருக்கிறது போல் பூமி கர்த்தருடைய மகிமையை அறிகிற அறிவினால் நிறைந்திருக்கும். क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है. முதலாவது நாம் பார்த்தோம் கர்த்தருடைய பரிசுத்தம் என்று சொல்லி. सबसे पहले हम लोगों ने देखा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है. இரண்டாவது இங்கே கர்த்தருடைய மகிமை என்று சொல்லி ஆபக்குக் இங்கே பார்க்கிறார், அதை இங்கே சொல்லுகிறார். दूसरी बात यहाँ हबक्कुक यहोवा की महिमा के रूप में
वहां पर वो देख रहा है, उस बातों को वहां दर्शा रहा है। இங்க ஆபகுக்குனுடைய வாஞ்சை என்ன? यहाँ हबक्कुक की आशा क्या है, इच्छा क्या है? இந்த உலகம் முழுவதும் எப்படி ஒரு சமுத்திரம் ஜலத்தினால நிறைந்திருக்கிறதோ அப்படி கர்த்தரை அறிகிற கர்த்தருடைய மகிமையினாலே நிறைந்திருக்க வேண்டும். उसकी आशा ये है कि जैसा समुद्र जल से भरा रहता है वैसा ये संसार भी परमेश्वर की महिमा के ज्ञान से भरा रहना है। அப்ப நான் திமோத்தியிலே பவுல் சொல்லுகிற அந்த வசனத்தை நான் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன். इसीलिए मैं यहाँ पर जो तिमुथियुस की पुस्तक में पत्री में प्रेरित पौलुस जो वचन को कह रहा है उसे मैं थोड़ा याद दिलाना चाहता அந்த हूँ। விசுவாசத்தை குறித்து சொல்லும் பொழுது பவுல் அப்போஸ்தலன் என்ன சொன்னார்? वहां विश्वास के विषय में जब वो कह रहा है तो वो प्रेरित पौलुस क्या कह रहा है? நான் இந்த விசுவாசத்தையும் சத்தியத்தையும் நான் பிரசங்கிக்க போதிக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறேன். मैं इस विश्वास को विषय में और इस सत्य के विषय में उपदेश देने के लिए मैं यहाँ बुलाया गया हूँ। அப்ப இந்த சத்தியத்தை நான் பிரசங்கிக்க, இந்த சத்தியத்தை நான் காத்துக்கொள்ள வேண்டும். இந்த விசுவாச ஓட்டத்துல அந்த விசுவாசத்தோடு அந்த சத்தியத்தை நான் காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் इस विश्वास की दौड़ में इस विश्वास और उस सत्य को यदि मुझे बचाए रखना है तो நான் ஒரு காரியத்தை மறந்து விடக்கூடாது. एक बात हमें नहीं भूलना है, நான் கர்த்தருடைய மகிமையை உலகத்துல காட்டுவதற்கு அழைக்கப்பட்டவன். हम जो है परमेश्वर की महिमा के ज्ञान को इस दुनिया को दिखाने के लिए हम बुलाए गए हैं। நான் சத்தியத்துல நிலைத்திராமல் हम यदि सत्य में वहां पर स्थित नहीं रहेंगे, நான் ஒரு தவறான உபதேசங்களுக்கு பின்பதாக நான் மாய்மாலமான காரியங்களுக்கு பின்பதாக நான் போனேன் என்று சொன்னா, यदि हम वहां गलत उपदेशों के पीछे मायामय बातों के पीछे यदि हम चले जाएंगे, கர்த்தருக்கு மகிமை போய் சேராது. परमेश्वर को महिमा जाकर के नहीं प्राप्त होगा। அது என்னுடைய வார்த்தையாக இருந்தாலும் சரி, वो मेरी बातों के द्वारा हो सकता है, என்னுடைய வாழ்க்கையாக இருந்தாலும் சரி, यदि मेरे जीवन के द्वारा हो। எப்பொழுதும் என்னுடைய மனதில் எதை நான் வைத்திருக்கிறேன்? हमेशा मैं अपने मन में क्या रखता हूँ? சத்தியத்தை பிரசங்கிக்க, इस सत्य को प्रचार करने के लिए என் வாழ்க்கை கர்த்தருடைய மகிமையை வெளிப்படுத்த அழைக்கப்பட்டிருக்கிறது. मेरा जीवन परमेश्वर की महिमा को दर्शाने के लिए ही वहां पर ठहराया गया है, बुलाया गया है। தவறான உபதேசங்களை போகிறவர்கள் தாங்கள் கெட்டு போவது மாத்திரமல்ல, जो गलत उपदेश को देते हैं या उसमें जाते हैं वो ना केवल अपने आप को नष्ट करते हैं, கர்த்தருடைய மகிமையை அவர்கள் திருடி விடுகிறார்கள். वे लोग परमेश्वर की महिमा को वे लोग चोरी कर लेते हैं அங்கே கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு களங்கத்தை ஏற்படுத்தி விடுகிறார்கள். और साथ ही साथ परमेश्वर के नाम को कलंकित करते हैं। அதில் நான் கவனமாக இருக்க வேண்டும். इन बातों में हमें बहुत ही सतर्क रहना है। இன்னொரு வசனத்தை நீங்கள் பின்பதாக நீங்கள் வாசித்துக் கொள்ளுங்கள். एक और वचन को आप बाद में पढ़ लीजिएगा। ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் 1வது அதிகாரத்துல रोमियो की पत्री और उसका पहला अध्याय में 14 17 இருக்கிற வசனங்களை நீங்கள் வாசிப்பீர்கள் என்று சொன்னால், यदि आप 14 से लेकर 17 वचन को पढ़ेंगे, அங்கேயும் பவுல் அப்போஸ்தலன் இதே வசனத்தை சொல்லுகிறார். वहां पर भी प्रेरित पौलुस इन्हीं वचनों को कह रहा है। விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான். विश्वास से धर्मीजन जीवित रहेगा। அது எந்த சூழல்ல அங்க சொல்லுகிறார்? वहां किस परिस्थिति में पौलुस इस वचन को कह रहा है? அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் அவர் சொல்லுகிறார், நான் கிரேக்கருக்கும் அந்நியருக்கும் சுவிசேஷத்தை நான் பிரசங்கிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் என்கிற அந்த காரியத்தை சொல்லிவிட்டு விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான் என்று சொல்லுகிறார். वहां पर प्रेरित पौलुस इस प्रकार से कह रहा है कि मैं यूनानियों को और अन्य लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए मैं ठहराया गया हूं कह के इस वचन को वहां पर वो कह रहा है। அப்ப நம்ம ஒரு நாள் இத மறந்து போக கூடாது. इसीलिए हमें कभी इस बात को नहीं भूलना है। நாம் யாரா இருந்தாலும் சரி, हम चाहे जो कोई भी क्यों ना हो, எங்க இருந்தாலும் சரி, जहां कहीं भी क्यों ना रहे, எந்த சூழல்ல இருந்தாலும் சரி, किसी भी प्रकार की परिस्थिति में क्यों ना रहे, நாம் சத்தியத்தை அறிவிக்க, हम सत्य को प्रचार करने, இயேசுவை மற்றவர்களுக்கு சொல்ல, यीशु के विषय में अन्य लोगों को बोलने, நம் வாழ்க்கை மூலமா இயேசுவை காட்ட அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். अपने जीवन के द्वारा यीशु को दर्शाने के लिए हम बुलाए गए हैं। மூன்றாவதான ஒரு காரியத்தை நான் சொல்லி முடிக்கிறேன். तीसरी बातों को बता करके मैं समाप्त करूंगा। ஆபகுக் 3ஆம் அதிகாரத்தினுடைய 18 19 வசனங்களை பாருங்கள். हबक्कुक उसका तीसरा अध्याय 18 और 19 वचन को देखेंगे। நான் வாசிக்கிறேன். நான் கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாய் இருப்பேன், என் இரட்சிப்பின் தேவனுக்குள் களி கூறுவேன். ஆண்டவராகிய கர்த்தர் என் பெலன், அவர் என் கால்களை மான் கால்களை போலாக்கி உயரமான ஸ்தலங்களிலே என்னை நடக்க பண்ணுவார். இங்கே மூன்றாவதாக ஆபகுக் கர்த்தர் எப்படியாக பார்க்கிறார்? यहाँ पर 18 और 19 वचन में के द्वारा हबक्कुक परमेश्वर को किस प्रकार से दर्शा रहा है, किस प्रकार से देख रहा है? கர்த்தர் என் பலனாக அவர் அங்க பார்க்கிறார்.
परमेश्वर मेरा बलमूल है करके वहां पर वो परमेश्वर को दर्शाता है, देख रहा है। அது சொல்லிட்டு அங்க முன்னாடி என்ன சொல்லுகிறார்? நான் கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாய் இருப்பேன். इस बात में वो ये कह रहा है कि मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। இது என்ன சூழ்நிலை நான் மகிழ்ச்சியா இருப்பேன் ஆபகுக் சொல்றாரு? वो किस परिस्थिति में मैं आनंदित रहूंगा करके हबक्कुक वहां पर कह रहा है। எல்லாம் சரியா இருக்கும் போதா? सब कुछ जब अच्छा हो तब क्या? மனதனுடைய வாஞ்சைகள் எல்லாம் நிறைவேறும் போதா? जब हृदय के सारी इच्छाएं पूरा हो रहा हो तब क्या आनंदित रहेगा कह के कह रहा है। அதற்கு மேல இருக்கிற வசனங்களை பாருங்க, வசனத்தை பாருங்க, 17ஆம் வசனத்தை பாருங்க. उसके ऊपर के वचनों को देखेंगे, 17 वचन को पढ़ेंगे। அத்தி மரம் துளிர் விடாமற் போனாலும், திராட்சை செடிகள் பலன் கொடாமல் போனாலும், ஒலிவ மரத்தில் பலன் அற்று போனாலும், வயல்கள் தானியத்து இல்லாமற் போனாலும், கிடையில் ஆட்டு மந்தைகள் முதலற்று போனாலும், தொழுவத்திலே மாடு இல்லாமற் போனாலும் நான் கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாய் இருப்பேன். क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। நாம் ஏற்கனவே திமோத்தேயுக்கு எழுதின பவுலுடைய நிருபத்தில் இந்த காரியத்தை நாம் பார்த்தோம். हम इससे पहले भी हम लोगों ने वहां पर तिमोथेयु के लिए जो प्रेरित पौलुस लिखा है उन बातों को देखें। விசுவாசத்திற்கு வருகிற பெரிய ஒரு பிரச்சனை, ஒரு பரீட்சை என்ன? विश्वास में आने वाले बहुत बड़ा एक समस्या या परीक्षा क्या है? ஒரு மன திருப்தி இல்லாத, மன ரம்யம் இல்லாத, ஒரு கண்டென்ட்மெண்ட் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை. एक ऐसा जीवन जिसमें संतुष्टि ना रहे, तृप्ति ना रहे, उस प्रकार का एक जीवन। அப்ப நான் ஒரு நீதிமான் விசுவாசத்தினால எப்படி பிழைக்கிறான்? तो एक धर्मी विश्वास से कैसे जीवित रहता है? அங்க வசனம் சொல்லுகிற மாதிரி அவனுக்கு எதுவுமே சரியாக நடக்கலனாலும் பிரச்சனை இல்லை. यहाँ पर वचन जैसा बतलाता है कि उस व्यक्ति के लिए शायद जो बातें उसके अनुकूल ना भी रहें, அத்தி மரம் துளிர் விடாம போனாலும் சரி, चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे, திராட்சை செடிகளிலே பலன் இல்லாம போனாலும் சரி, और ना दाखलताओं में फल लगे, அவன் என்ன சொல்லுகிறான்? கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாய் இருப்பேன். वो क्या कह रहा है कि मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। அப்போ ஒரு மன ரம்யமான ஒரு கண்டென்ட்மெண்ட் லைஃப் இங்க வசனம் நமக்கு காட்டுகிறது. तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है? वचन हमें दिखा रहा है एक संतुष्ट जीवन, एक तृप्त जीवन। இது ஆபகுக்குனால எப்படி முடிகிறது? ये हबक्कुक के जीवन में किस प्रकार से पूरा हो रहा है? அவன் கர்த்தரை தன்னுடைய பலனாக அவன் கொண்டிருக்கிறான். हबक्कुक परमेश्वर को अपना बलमून मान रहा है। அவனுடைய மகிழ்ச்சி, அவனுடைய சந்தோஷம் கர்த்தருக்குள்ள இருக்கிறது. उसका आनंद और उसका मगन होना परमेश्वर के अंदर में है। அவனுடைய சூழ்நிலைகள் அவனுக்கு எதிர்மாறாக இருந்தாலும், उसकी परिस्थितियां चाहे जैसे भी क्यों ना हो, அவனுடைய விருப்பங்கள் நிறைவேறாமல் போனாலும், भले ही उसका इच्छाएं पूरी ना हुआ हो, எல்லாவற்றுக்கும் மத்தியிலும் அவன் கர்த்தருக்குள்ள மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறான். इन सारे परिस्थिति के बीच में भी वो प्रभु में, परमेश्वर में आनंदित है। நீங்கள் கலாத்தியர் 3ஆம் அதிகாரத்தை நீங்க எடுத்து வாசிச்சீங்கன்னு சொன்னா, यदि आप गलातियों की पत्री और उसका 3रा अध्याय को लेकर के पढ़ेंगे, நீங்கள் அதோட 10 இருந்து 14 வசனங்களை அப்புறமாக நீங்க வாசிங்க. और उस अध्याय के 10 में से 10 இருந்து 14 வசனங்கள், 10 वचन से 14 वचन तक अगर आप पढ़ेंगे, அங்கேயும் பவுல் அப்போஸ்தலன் அந்த வசனத்தை சொல்லுகிறார், நீதிமான் விசுவாசத்தினாலே பிழைப்பான். वहां पर भी प्रेरित पौलुस इसी प्रकार से कह रहा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। அந்த வசனம் சொல்லப்பட்ட சூழல் என்ன? उस वचन को कहने का उस परिस्थिति क्या है? நாம் பொறுமையோட விசுவாசத்தை காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். हम संयम के साथ विश्वास को थामे रहना है। அப்படின்னு என்ன? அப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையில எப்பவுமே கவலைப்பட்டு கொண்டு ஒரு ஆங்ஸைட்டியோட நம்ம இருக்கவே கூடாது. हमें अपने जीवन में चिंता के साथ ही हमेशा नहीं रहना है। ஒரு மன திருப்தியோட, ஒரு பொறுமையோடு கூட இருக்க தேவன் நமக்கு உதவுவாராக. एक तृप्ति के साथ, एक तृप्त जीवन के साथ रहने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करें। இந்த 3 காரியங்களை சொல்லி நான் முடிக்கிறேன். ये 3 बातों को मैं बोल करके समाप्त करता हूं। நீதிமான் விசுவாசத்தினால பிழைப்பான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. वचन बतलाती है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। நம்முடைய வாழ்க்கையில இந்த விசுவாசத்திற்கு வருகிற பிரச்சனைகளையும் அந்த பரீட்சையும் நாம் பார்த்தோம். हम हमारे जीवन में उस विश्वास में रहते वक्त आने वाले परीक्षाओं के बारे में हम लोगों ने देखा। அந்த விசுவாச கப்பல் சேதப்படாதபடிக்கு நல் மனசாட்சியை காத்துக்கொள்ள தேவன் உதவுவாராக. उस विश्वास रूपी जहाज को डूबने से बचाने के लिए हमें अपने अच्छे विवेक को संभाले रखना है। ஆபகுக்கை போல என்னுடைய கர்த்தர் நான் ஆராதிக்கிற சேவிக்கிறவர், அவர் பரிசுத்தர் என்பதை மறவாமல் வாழ தேவன் உதவுவாராக. हबक्कुक के समान हमारा परमेश्वर जो है वो पवित्र है
उस बात को समझते हुए हमें जीवन को जीना है। இரண்டாவதாக விசுவாசத்திலே நான் பயணிக்கும் பொழுது சத்தியத்திலே நிலைத்திருக்க தேவன் நமக்கு உதவுவாராக. दूसरा, जब हमें विश्वास में बढ़ते हैं उस समय सत्य में स्थिर रहने के लिए परमेश्वर हमें मदद करें। ஆபகுக் சொல்லுகிறது போல நான் கர்த்தருடைய மகிமையை உலகத்திலே நான் காட்டுவதற்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்பதை நான் மறவாமல் வாழ உதவுவாராக. जैसा हबक्कुक कह रहा है कि मैं इस संसार में परमेश्वर की महिमा को दर्शाने के लिए मैं इस संसार में हूं, उसी प्रकार का सोच के साथ हमें जीना है, उसे नहीं भूलना है। மூன்றாவதாக நான் எல்லா சூழ்நிலையிலும் விசுவாசத்திலே நான் மன திருப்தியாய் மனரம்யமாய் கண்டென்ட்டாய் இருக்க தேவன் உதவுவாராக. और तीसरी बात, हर एक परिस्थिति में हमें संतुष्ट रहना है, हर एक बातों में हमें तृप्त होकर के रहना है। ஆபகுக்கை போல கர்த்தருக்குள் நான் சந்தோஷமாய் இருக்க மகிழ்ச்சியாய் இருக்க அவர் கர்த்தரன் பலனாய் இருக்கிறார் என்பதை நாம் மறவாமல் இருக்க தேவன் உதவுவாராக. जैसे हबक्कुक कह रहा है यहाँ पर कि यहोवा के कारण मैं आनंदित और मगन हूँ और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा प्रसन्न हूँ करके उस प्रकार की बातों को हमें भी ध्यान में रख करके चलना है। நான் முடிவிலே ஒரு மிஷனரியினுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து ஒரு சிறிய ஒரு காரியத்தை சொல்லி நான் முடிக்கவிருக்கிறேன். और अंत करते वक्त मैं एक मिशनरी के जीवन से एक छोटी सी बातों को बता करके मैं अंत करूंगा। 25 வயதுல ஆப்பிரிக்க தேசத்துல மரித்து போன ஒரு மிஷனரி 25 साल के उम्र में अफ्रीका देश में मरा हुआ एक मिशनरी के बारे में। அவர் மரித்த பின்பு அவருடைய தாயார் அவர் எழுதின டைரியை அவர்கள் எடுத்து வாசித்தார்கள். जब ये व्यक्ति ये मिशनरी मर गया उसके बाद उसकी माँ और अन्य लोगों ने उनका लिखा हुआ डायरी को निकाल करके पढ़ा। அப்ப அந்த டைரியில 3 வார்த்தைகள் எழுதப்பட்டதை அவருடைய தாயார் பார்த்தார்கள். तब उस डायरी में 3 प्रकार की बातों को लिखा हुआ उसकी माँ ने वहां पर देखा। அது முதலாவது ஆங்கிலத்தில் நான் சொல்லுகிறேன். सबसे पहले मैं अंग्रेजी में बताऊंगा। நோ ரிசர்வ் என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருந்தது. நோ ரெட்ரீட், நோ ரிக்ரெட்ஸ் என்று இந்த வார்த்தையில் எழுதப்பட்டிருந்தது. அதாவது என்ன? நோ ரிசர்வ், அதாவது எனக்கு இருப்பு இல்லை, என்னிடத்தில் எந்த பொருளுமே காரியமும் இல்லை என்று எழுதியிருந்தார். तो सबसे पहली बात वहां पर वो लिखा हुआ था, मेरे पास किसी भी प्रकार की बातें नहीं हैं। இரண்டாவதாக நோ ரெட்ரீட், அதாவது நான் பின் வாங்குவதில்லை என்று சொல்லி அவர் எழுதியிருந்தார். दूसरी बातें वहां पर वो लिखा हुआ था कि मैं पीछे नहीं होऊंगा। மூன்றாவதாக நோ ரெக்ரெட்ஸ், எந்த வருத்தமும் இல்லை என்று எழுதியிருந்தார். और तीसरी वहां पर वो इस प्रकार से लिखा हुआ था, तीसरी बात, कि मुझे किसी भी प्रकार का खेद नहीं है। இது இந்த மிஷனரியுடைய பெயர் வில்லியம் வைட்டிங் போர்டன் என்று சொல்லி அவருடைய பெயர். इस मिशनरी का नाम था विलियम वाइटिंग बोर्डन। இவர் தன்னுடைய 7 வயதிலேயே வேதாமத்தை முழுவதுமாக படித்து வேதத்தை கற்றுக் கொடுக்கிறவனாக மாறியிருந்தான். ये विलियम जो है अपने 7 साल के उम्र में पूरा बाइबल को पढ़ करके उसे उपदेश करने की जगह पर वो आ गया था। यूनिवर्सिटीல ஒரு பிரேயர் செல்லை நடத்தி கொண்டிருந்தான். और एक विश्वविद्यालय में वो एक प्रेयर सेल को चलाता था। அவன் யூனிவர்சிட்டியில படிக்கிற நாட்களில் தான் மிஷனரியாக தன்னை ஒப்பு கொடுத்து ஆப்பிரிக்கா தேசத்திற்கு அவர் கடந்து சென்றார். जब उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, उन्हीं दिनों में वो अपने आप को अफ्रीका देश में मिशनरी के रूप में अर्पण किया। ஒரு பெரிய பணக்கார குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தவர். और ये जो विलियम जो है मिशनरी बहुत ही अमीर एक परिवार में जन्म लिया था। தனக்கென்று சொல்லி எந்த சொத்துக்கள் எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருந்ததோ उसके लिए बोल करके जितना भी धन या संपत्ति उसे मिला, எல்லாவற்றையும் மிஷனரி ஊழியத்திற்கு கொடுத்துவிட்டு மிஷனரியாக சென்றவர். उन सारे धन संपत्ति को उसने मिशनरी कार्यों के लिए दे करके उसने मिशनरी के रूप में गया। ஒரு பண ஆசை இல்லாத மன திருப்தியோடு வாழ்ந்த ஒரு நபர், एक रुपये का लोभ के बिना संतुष्ट जीवन को जिया हुआ एक मिशनरी, தன்னுடைய எல்லா ஆஸ்தியும் எப்ப அவர் வந்துட்டு ஊழியத்திற்கென்று கொடுத்தாரோ, जिस समय उसने अपने सारे संपत्ति को मिशन और मिशनरियों के लिए दे दिया, அந்த சமயத்துல தான் தன்னுடைய டைரியில நோ ரிசர்வ் என்று சொல்லி அவர் எழுதி வைத்திருந்தார். उसी समय में उसने अपने डायरी में लिखा हुआ था, मेरे पास कुछ नहीं है। இரண்டாவதாக அவர் ஊழியத்திற்கு மிஷனரியாக அவர் சென்றது நிமித்தமாக दूसरी बात, जब वो मिशनरी के रूप में वो गया, அவருடைய தகப்பனார் அவருக்கென்று இருக்க வேண்டிய அந்த இன்ஹெரிட்டன்ஸ், அந்த காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் உனக்கு கிடைக்காது என்று சொல்லி அவர் சொல்லிவிட்டார். तो जिस समय इसने निर्णय किया कि मैं मिशनरी सेवा के लिए जाऊंगा, उन्हीं समय उसका पिता ने कहा कि उसे उसके सारे जायदाद से उसे बेदखल कर दिया जाएगा। சரியாக அந்த நேரத்துல தானே அவர் டைரியில் எழுதியிருந்தார் நோ
retreat, நான் பின் வாங்குவதில்லை என்று எழுதியிருந்தார். तो उसी समय उसने अपना डायरी में दूसरा शब्द को लिखा था कि मैं पीछे कभी नहीं हटूंगा. மூன்றாவதாக no regrets, எந்த வருத்தமும் இல்லை என்று சொல்லி எப்ப அவர் எழுதியிருந்தார்? तीसरी बात, मुझे किसी प्रकार का खेद नहीं है, इस बात को उसने कब लिखा? அவருக்கு ஆப்பிரிக்கால இருக்கும் பொழுது செரிப்ரல் மெனிங்கிட்டிஸ் என்கிற வியாதி அவருக்கு ஏற்பட்டிருந்தது. जब वो अफ्रीका देश में रह रहा था उस समय एक बहुत गंभीर बीमारी उसके जीवन में आ गया. அந்த வியாதி நிமித்தம் தான் 25 வயதிலேயே அவர் மரித்து போனார். उसी रोग के चलते, उसी बीमारी के चलते उस 25 साल की उम्र में उसका देहांत हो गया. அந்த வியாதியிலே இருக்கும் பொழுதுதான் தன்னோட டைரியில் எழுதுகிறார், நோ ரெக்ரெட்ஸ், எனக்கு எந்த வருத்தமும் இல்லை. उस बीमारी में रहते वक्त ही उसने अपने डायरी में तीसरी बात को लिखा था कि मुझे किसी प्रकार का खेद नहीं है. அவருடைய வில்லியம்னுடைய வாழ்க்கை நமக்கு அந்த விசுவாசத்திலே நாம் வலுவாக இருக்க, எப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகளும் பரீட்சை வந்தாலும் சோர்வடையாமல் தொடர்ந்து முன்னேற சவாலாக இருக்கிறது இல்லையா? और इस विलियम का जीवन और इसने जिस प्रकार से जिया और जिस परिस्थिति में इसने जिया, वो हमारे लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा एक चुनौती है. நாமும் அந்த மிஷனரி வில்லியமை போல நம்முடைய வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கு தேவன் உதவி செய்வாராக. और हमें भी परमेश्वर इस मिशनरी के समान जीने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करने पाए. ஜெபிக்கலாம். प्रार्थना करेंगे. எங்கள் நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டவரே, நாங்கள் உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். हमें प्रेम करने वाले भला परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं. ஆண்டவரே, வசனத்துல சொல்லி இருக்கிறபடி நீதிமான் விசுவாசத்தினால் பிழைப்பான் என்று இன்றைக்கு எங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தினதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். प्रभु, जैसा वचन में बतलाया गया है और आपने हमें स्मरण दिलाए कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा. ஆண்டவரே, எங்களுடைய விசுவாசத்துல வருகிற அந்த பிரச்சனைகளை, அந்த பரீட்சைகளை நாங்கள் மேற்கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக. परमेश्वर, इस विश्वास के विरोध में आने वाली वो जो परीक्षाएं हैं, समस्याएं हैं, इसके ऊपर हमें परमेश्वर इसे पार करने में हमें मदद कर. ஆண்டவரே, வசனம் சொல்லுகிறபடி நீரே விசுவாசத்தை துவங்குகிறவரும் முடிக்கிறவருமாய் இருக்கிறதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். प्रभु, जैसा वचन बतलाती है कि आप ही विश्वास के शुरुआत करने वाला और अंत करने वाले हैं. प्रभु, इसीलिए आपको धन्यवाद देते हैं. நீங்கள் இந்த விசுவாச ஓட்டத்தில் எங்களோடு கூட இருப்பதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். प्रभु, इस विश्वास के दौड़ में आप हमारे संग हैं. प्रभु, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं. நாங்களும் ஆண்டவரே அந்த நல் மனசாட்சியை காத்துக்கொண்டு, प्रभु, हम भी प्रभु इस अच्छे विवेक को थामे रहकर, சத்தியத்திலே நிலை நின்று, सत्य में स्थिर रहकर ஒரு மனரம்யமான மன திருப்தியான வாழ்க்கை வாழ எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக. एक संतुष्ट जीवन जीने के लिए, एक तृप्ति का जीवन जीने के लिए परमेश्वर हमें मदद कर. நாங்கள் ஆண்டவரே உலகத்தை பார்த்து உலகத்தை போன்று நாங்கள் ஆண்டவரை போய்விடாதபடிக்கு, प्रभु, हम संसार को देखकर संसार के अनुसार ना चले जाएं. ஆண்டவரே, உம்மை மாத்திரம் நாங்கள் நோக்கி பார்த்து தொடர்ந்து விசுவாசத்திலே நிலை நின்று ஓட உதவி செய்யும். प्रभु, हम आपकी ओर ताक करके परमेश्वर लगातार आगे दौड़ने के लिए परमेश्वर हमें सहायता कर. ஆண்டவரே, நீர் வரும் பொழுது எங்களுக்கென்று நீர் ஆண்டவரை வைத்திருப்பதை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வோம் என்கிற நம்பிக்கையோடு ஓட உதவி செய்யும். परमेश्वर, हमें उस प्रकार के दौड़ को दौड़ने दीजिए जहां प्रभु आपके आगमन में आप हमारे लिए जो रखे हैं उन बातों को हम प्राप्त कर सकते हैं करके उस प्रकार के निश्चयता के साथ दौड़ने दीजिए. அந்த மிஷனரி வில்லியமை போல उस मिशनरी विलियम के समान எந்த சூழ்நிலை நாங்கள் பின்வாங்காதபடிக்கு, प्रभु, किसी भी परिस्थिति में हम पीछे नहीं हटने के लिए, எந்த ஒரு வருத்தமும் இல்லாமல் மனரம்யமாய் சந்தோஷமாய் நாங்கள் தொடர்ந்து முன்னேறி செல்ல உதவி செய்வீராக. किसी भी खेद बिना संतुष्टि के साथ आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमें सहायता कर. இந்த வசனத்திற்கு நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில கீழ்ப்படிந்து அதன்படி நடக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும். प्रभु, इस वचन के आधार पर हम अपने उस पर चलते हुए, उसकी आज्ञा को मानते हुए परमेश्वर जीने के लिए हमें सहायता कर. எல்லா துதி கன மகிமையெல்லாம் உமக்கே நாங்கள் செலுத்துகிறோம். सारे महिमा आदर इज्जत आप ही को देते हैं. இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता. ஆமென். आमीन.